ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि को भी कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाया राजपट दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुखमाई, जल दिलादि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज समारो यापे, तीनों लोक हास के कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारे जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिय, सनुमत से ही सब सुख कराई। संकट करे मीठे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छुट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मई डेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय वसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। घनश्याम महाराज। घनश्यामाजनी जय, नमन करो ईश पालने। तगरी कहो भक्ति पालने, अर्ज मारी उड़ना करो। विपत्ति मारी श्री हरि हरो। अवर आसरो माने नथी, सर्व जानने सुख हुकती। कथन काल मार्या प्रचोदनी, सुख श्यामना मुक्त नामनी। अमरनापति आसतारी, रस्क्य राखजो राजमारे। पार्थ पार छो सर्वना प्रभु, दीन दयाल छो विश्वना विभु। निर्मल मूर्ति उर्नवशो, नजरी प्रभु दूर नाखजो। अरिन क्रासने तोड़ी नाखजो, ब्रह्मानंदने पास राखजो। आदासने वाला पास राखजो। घनश्यामाजनी जय।
ઘનશ્યામાજની જય. દિવાળી 5 દિવસનું હોલિડે હોય. પહેલો દિવસ 11 હોય અને આપણે દિવાળી કરીએ છીએ because રામ ભગવાન એમની બહુ સીતા અને એમનો ભાઈ લક્ષ્મણ 14 days માંથી once years. I don't know why I wrote days. Once lost, came back from the exile. The importance of Diwali is, how do you say light? I forgot it. Ajwalu upar andaru, saru upar kharab, ana magaj upar magaj wagad. Magaj wagad. How else would I say ignorant? Yeah. And yeah. અને આપણે આપણા અંદરના દેખાનું અને આપણું મગજ સાફ કરવાનું. So what's like the main idea of like why we celebrate Diwali? Yeah, that's one. Yeah, like good will win against bad because Lord, like Ram Bhagwan won against the devil, or I forgot his name. Ravan, and got his wife back, Sita. આપણે અંદર અજવાળું કરવાનું. ક્યાં અજવાળું કરવાનું? Inside. આપણા સોલમાં, આપણા હાર્ટમાં. ખબર પડી? એટલે આપણે કઈ રીતે અજવાળું કરવાનું? ભગવાનની ભક્તિ કરી, સત્સંગ કરી, ધ્યાન ભજન કરી, ધીરે 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 ધીરે. કયા 5 days છે? Can you repeat? Do you know which 5 days are for Diwali? That's why I just speech. Oh, praise. Okay. All right. Jason. Ganshamash. Ganshamash. So I'll be saying what you do on the 5 days. The first day, like Purva said, is Agyara, so you fast. The second day is Dhanteras, and Dhanteras, on Dhanteras, like people buy like car, property, like gold and stuff, because it's like it's like a day of luck. So like Yeah, but it's according to this is not according to સત્સંગી જીવનમાં છે ને એમાં જુદું લખ્યું છે. એટલે આઈ નો આપણે બધા એવી રીતનું બનાવી દીધું છે કે ધનતેરસ એટલે મની નહીં, પણ સત્સંગી જીવનમાં ના પાડી છે. સત્સંગી જીવનમાં તમે મોકલ્યું ને એના વિશે છે. એની ધન્વંતરી એ આપણી હેલ્થ માટે, પ્રોસ્પેરિટી માટે એવડો દિવસ છે. હા, એ કોની you also do the Lakshmi Puja. ધન્વંતરીના દિવસે શું એટલે કે અત્યારે એની રીતે સાયન્ટિફિકલી એમને એક્સપ્લેન કરી દીધું એવી રીતે કે અત્યારે જે આપણો જે નોર્ધન હેમસ્ફિયર છે ને એ સન ઇઝ ચેન્જિંગ ડિરેક્શન. એટલે આની અંદર પીપલ ગેટ લોટ મોર સિક. ખબર પડી? એટલે for their prosperity we do prayers for that, કે એ લોકોનું બધું સારું થાય. And you can tell like during this time till Christmas a lot of people get sick and a lot of people dies during this time. And I have seen, at least
I noticed it too, you know. This is right. When સારી વસ્તુ ના થાય, મેનેજ કમોડતા કે બધું સારું વસ્તુ ના થાય ત્યારે. Okay, right. The next one is Kali Chodas. You offer prayers to Hanuman and the goddess Kali to seek protection from negative energy and evil spirits. After that is Diwali, Festival of Lights, when like Ram Bhagwan came back from his 17 years of exile, and people celebrate by lighting. Wait. Lighting the house. No. Diva, yeah, lighting divas. And doing fireworks and making rangoli. I forgot the name of this one. You go to like, it's like the new year on Indian calendar. You go to like friends and families' houses and you like trade gifts, you know, give each other gifts. The last day, you celebrate the special bond between siblings. Brothers would often go to sisters' houses bearing a gift, and in return, the sister would prepare a feast. લાઇટિંગ શું કામ કરવાની જરૂર એમ પૂછે છે. શું કરશે? રામ ભગવાન ઘરે આવવાના હતા ને, એની હેપીનેસ. That's all. Gonna try my house changer. महाराजनी जय धर्म कुंवर घनश्याम जी मारा प्राण तना आधार जोईने जीवो छो धर्म कुंवर घनश्याम जी मारा प्राण तना आधार जोईने जीवो छो तन मन धन तमयो पर लईवार हजार जोईने जीवो छो तन मन धन तमयो पर लईवार हजार जोईने जीवो छो धर्म कुंवर घनश्याम जी मारा प्राण तनाया धार जोईने जीवो छो धर्म कुंवर घनश्याम जी मारा प्राण तनाया धार जोईने जीवो छो सुंदर मूर्ति मोहनी मारा मनमा कुंती राज जोईने जीवो छो सुंदर मूर्ति मोहनी मारा मनमा कुंती राज जोईने जीवो छो तमहीना मन कान जी बीजु काई न सूझे काज जोईने जीवो छो तन बिना मन कान जी बीजु काई न सूझे काज जोईने जीवो छो पावन परयानो धरी तमे भांगी पाघरूप जोईने जीवो छो पापण परयाटो दई तमे बादी पागयनो पजोईने जीवो छो कौशिक गंधर्व वाले लईवारू पजोईने जीवो
ત્રિગુણિક કંદર્પ વારણે લઈ મારું એવું રૂપ જોઈને જીવું છું. ભાલ તિલક શોભે ઘરો જાણે પ્રકૃતિ કામક બાણ જોઈને જીવું છું. ભાલ તિલક શોભે ઘણો જાણે ભકુટી કામક બાણ જોઈને જીવું છું. કમળ નયન કટાક્ષમાં મરતાની છો પ્રાણ જઈને જીવું છું. કમળ નયન કટાક્ષમાં મારા તાળીનો છો પ્રાણ જોઈને જીવું છું. મધુર મધુર હસવું જોઈને વાધે પ્રેમય પાર જોઈને જીવું છું. મધુર મધુર હસવું જોઈને મને વાદે પ્રેમય પાર જોઈને જીવું છું. ત્રિભુવન માય વિકોણ છે ને વસનવ થાય નાર જોઈને જીવું છું. ત્રિભુવનમાં એવી કોણ છે જે વસનવ થાય નાર જોઈને જીવું છું. વામ કર્ણમાં શ્યામ છે તિલ નિરખ્યા જેવો નેત્ર જોઈને જીવું છું. વામ કરણમાં શ્યામ સે તિલ નિરખ્યા જેવો નીત જોઈને જીવું છું. મારે પ્રેમાનંદને પ્રીત જોઈને જીવું છું. તિલ જોઈ જમણા ગાલમાં વધે પ્રેમાનંદને પ્રીત જોઈને જીવું છું. ધન કુંવર ઘનશ્યામજી મારા પ્રાણ કરાયા ધાર જોઈને જીવું છું. ધર્મ કુંવર ઘનશ્યામજી મારા પ્રાણ તણાયા ધાર જોઈને જીવું છું. તન મન ધન તમ ઉપર લઈવાયું વાર જાણ જોઈને જીવું છું. તન મન ધન તમ ઉપર લઈ વારું વાર હજાર જોઈને જીવું છું. ધર્મ કુંવર ઘનશ્યામજી મારા પ્રાણ તરાયા ધાર જોઈને જીવું છું. ધર્મ કુંવર ઘનશ્યામજી મારા પ્રાણ તણાયા ધાર જોઈને જીવું છું. મહારાજની જય. Alright, so I have another story on Diwali about Lakshmiji. So once there lived a moneylender in the village. Every day, his daughter used to offer water to the peepar tree. Lakshmiji used to reside on that tree. Once, Lakshmiji said to the girl to become her friend. The girl replied that as she would ask her father. When she told her father about this incident, the moneylender gave her the permission. On the second day, the girl agreed to the friendship. Both of them became good friends and started sharing their talks. One day, Lakshmiji brought the daughter of the moneylender to her home. The girl was welcomed wholeheartedly. Different kinds of meals were offered to her. When the daughter of the moneylender started leaving, then Lakshmiji asked her, "Will you call me to your house?" The girl called her to her house,
but she felt upset by seeing the financial condition of her house. She was afraid that she won't be able to welcome Lakshmiji properly. Seeing the girl upset, the moneylender understood the feeling of her daughter. He said his daughter to make a seat of mud and do cleaning. Light a lamp with 4 wicks and worship Lakshmiji. At that moment, a kite dropped a necklace on the queen near her. The girl stole the necklace and arranged a bed of gold, food, and etc. After some time, Lakshmiji arrived to her house together with Ganeshji. The girl served them both very nicely. Pleased by the service, Lakshmiji made the moneylender rich. So now I'm going to tell you the actual story of like the puja. Once upon a time, the king was pleased by a woodcutter. Once upon a time, a king pleased by the woodcutter gifted him a forest of sandalwood trees. But the woodcutter did not know the value of the sandalwood trees. He used to cut the sandalwood trees and burn them for preparing food. The king came to know about this event from his spies. He understood that only intelligent people can make use of money. That is why Lakshmiji and Ganeshji are worshipped together, so that people get wealth and wisdom from using it. It's like the reason we do Lakshmiji Puja. So like when we do the puja, we like do puja with like a notebook and then like checkbooks. So like we get we get ashirwad of like wealth and then wisdom too. Just somewhere. Hello? Shaw Maharajani Jai. Diwali aavi re Ajmer Diwali aavi. Diwali aavi re Ajmer Diwali aavi re. Diwali aavi re Ajmer Diwali aavi re. Diwali aavi re Ajmer Diwali aavi re. Krishna Kamal Sukh Sajni. तुझे कृष्ण कमल मुख सजनी. Krishna Kamal Sukh Sajni. तुझे कृष्ण कमल मुख सजनी. प्रीतिये प्रणामी. हाय हाय. प्रीतिये प्रणामी. हाय हाय. प्रीतिये प्रणामी. अजमर दीवानी आवी. दिवाली आवी रे अजमर दिवाली आवी रे. दीवानी आवी रे अजमर दीवानी आवी. दिवाली आवी रे अजमर दिवाली आवी रे. मंदिरिया मा चौक पुरावा.
રાજ મંદિરિયું મારું ધન્ય રાજ મંદિરિયું મારું પધાર્યા જીવન રે પધાર્યા જીવન રે પધાર્યા જીવન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે હે મોગા શ્રી કૃષ્ણ જીવન નો દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે કેસર બેના કાન કુંવર પર કેસર બેના કાન કુંવર પર વારું તન મન ધન રે વારું તન મન ધન રે વારું તન મન ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે પ્રેમાનંદ ના નાથ ને બેટી પ્રેમાનંદ ના નાથ ને બેટી તો થયું તમારું ધન રે તો થયું મારું ધન રે તો થયું મારું ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે દિવાળી નો ધન રે આજ મારે દિવાળી નો ધન રે So once G.M.S. visited Maldives, he was accompanied by more than 100 saints. Brahmanand was one of them. Maharaj camped under a banyan tree on the banks of a pond. There was much sand. Saints made a raised platform by heaping all sand together. They spread a piece of cloth on that platform for Maharaj to sit. Maharaj said to the saints, "If you wish, I may cater sands, or if you wish, I may cater sweets to you." Brahmanand Swami said, "Maharaj, wherever we go in the world, bad people offer us sands and begging bowls. So if you serve us sweets, it would be better." Maharaj laughed and said, "As you wish." The next day was the 11th day, Ekadashi of the month. The villagers invited the saints to their homes and offered them fruits. When they returned to their camp under a banyan tree, there lived in Maldives a certain Khatri named Kayo Khatri, who knew the Vedas well. He was rich and happy in all respects. He came to know that there came one god of Somnath in Maldives. He smiled and said, "All come as God, but God is faultless and formless. How can we regard a man as God?" There were followers of this Khatri in Maldives. He assembled them all and said, "Come with me, if we wish to see a fun. Let us make fun of the god of Somnath today. We will eat sweets after becoming victorious." All were happy that they were going to witness a real fun. Maharaj came to know about Kayo Khatri's arrival, so he made a new trick. Maharaj said to Brahmanand Swami, "You will be in my seat today. I will sit at your feet as your disciple. When Kayo Khatri puts a question to you, tell him that was not a real question. Such ordinary questions can be answered by my disciples even." Brahmanand Swami was a little bit playful. He liked this. He sat on Maharaj's seat pompously. Maharaj took his seat on the ground in front of Swami. Meanwhile, Kayo Khatri arrived there with his friends. He seemed full of pride as the victorious of the world. One coming, he said, "Who is superior among you all?" All boastful and said, "I want to ask you 4 questions." "Why 4? Ask 14 questions," said Brahmanand Swami. Kaya asked 4 questions selected from the Vedas. On hearing them, Brahmanand Swami said, "Are these your questions? These are very ordinary and insignificant questions. These questions will be answered by my junior saint." Saying thus, he looked at his junior saint, that is Shiji Maharaj. Shiji Maharaj at once answered those questions. Kayu had thought that none had such understanding of the Vedas as he possessed.
But here it was otherwise. The junior sadhu could tell such things that he had never known. Kaya was surprised. He was so much frightened that if a junior saint had been such, how much knowledge and capacity should his senior saint have? Surely I am at fault to clash with him. He was confused. He looked at Brahman Swami and then at the junior sadhu. Suddenly seeing the smile on the faces of the junior sadhu, he was sure that this is not a junior sadhu. He must be Maharaj himself. He said to Brahman Swami, "Come down from the rice platform. Let this junior sadhu sit on that seat." On hearing this, Maharaj laughed and said, "Kaya Khatri, you did recognize me now. When are you going to serve us sweet balls? My saints also like sweet balls as much as your friends do." Kaya was startled. He said, "Maharaj, there was a program when we returned victorious. Is this not your victory that you can recognize me in the whole gathering?" asked Shiji Maharaj. Kaya had no way left but to surrender. The next day, the saints broke their fast by eating ladus. Maharaj thus spent a good deal of time in Maldiv. Kaya Khatri was now his staunch devotee. Daily he would go to Maharaj's darshan and listen to Shiji Maharaj's words. He had now as much humility as he had pride before. Some of the persons belonging to Kaya's caste did not like this. Such a Khatri spoke to another Khatri the words which could be overheard by Maharaj. Persons like goats should come to your fold. Like we, the lions, cannot come to your field. Shiji Maharaj didn't speak anything at that time. But after 2 days, Maharaj, in the company of saints, devotees, and Kaya, went to the house of that Khatri. Khatri came and took his seat in front of Maharaj. Maharaj stared at him for a moment and asked, "Tell me, what do you want to do now?" "Whatever you wish me to do," said Khatri. "Will you do as I wished?" asked Maharaj. "I will," spirited the Khatri. Maharaj took an orange red colored cloth from a sadhu and said to Khatri, "Wear this and be a saint." Khatri took off his clothes and put on that orange red colored cloth. Then Maharaj asked him, "Now go inside the house, bring all your mattresses, heap them here." Khatri went inside his house, brought all his mattresses, and heaped them in the middle of the courtyard. "Now burn them," said Maharaj. Khatri was about to burn them when Kaya said to Maharaj, "Please pardon me. The whole village would lament if the mattresses would be on flame." Maharaj smiled. He said, "Let it be so. There shall not be a fire." "Bhagat, would you do as I ordered?" said Maharaj to Khatri once more. Now Khatri had returned to his original nature. He courageously said, "Only goats would come to our fold. We are tigers." "Oh, tiger, please look at your clothes," said Maharaj. Khatri looked at his clothes and saw the orange red colored cloth on himself. His surprise was boundless. Kaya said, "Remove the orange red colored cloths and put on your own dress, Khatri, and take back all your lumber. We know what type of tiger you are." Khatri was very ashamed, and he fell at the feet of Maharaj and said, "Maharaj, the whole world is like a goat in comparison to you." So the moral of this story is these people, they came to make fun of Maharaj and basically torture him. But Maharaj immediately, this is showing Maharaj's power and how immediately he was able to change all of their minds, and how, as it says in the last sentence, compared to Maharaj, we are nothing. We're finishing up Gajrapatam 78. I'm pretty sure we left off on paragraph 11. Does anyone want to summarize what happened up until there? The last one. 78. Yep. So basically, yep. So basically, સંગોની અંદર 8 વસ્તુ કીધી, right? દેશ, કાળ, ક્રિયા, Sang, સંગ, Mantra, મંત્ર, ધ્યાન, દીક્ષા અને Shastra. શાસ્ત્ર, right? All of us here, we live in, આપણે તો બધા દેશ સરખો જ કહેવાય, right? કાળે હરખો કહેવાય, ક્રિયા, સંગ. આની અંદર છે ને કે અત્યારે આપણે સંગ બરાબર છે, પણ સ્કૂલમાં જઈએ કાં તો બીજી જગ્યાએ જઈએ જોબ પર, તો આપણો સંગ બદલાઈ જાય.
અને જો સંગ ખરાબ હોય તો શું થાય? Everything else is like turns bad. રાઈટ, યા. અને ધારો કે સંગ પછી તે ભગવાનના ભક્તોનો રાખીએ આપણે, ભલે એમની જોડે રહીએ, બધું કરીએ, પણ એટ હોમ આપણે શાસ્ત્રનો, સંતોનો, ભક્તોનો સંગ રાખીએ જોડે જોડે. તો પછી એ તો પછી સંગના લીધે એ આપણે જીતી જઈએ એમ. ખબર પડી? ધારો કે અજામેલ હતો. Does anybody know અજામેલ? અજામેલ એનો સંગ કોનો થઈ ગયો કહું? અજામેલ was like really, he was a Brahmin, you know. I was talking to also you today. But he ended up getting a bad company. He had a wife and kids, but he ended up finding somebody else, and he divorced his wife and things like that. And the lady that he found was not a good lady, and he ended up, doing, bad things to, get money and whatever, and to kill people and things like that, to please her and please, new family. He was doing that type of work. But one time એના એક સંતનો સંગ થઈ ગયો એમ. એક સંત એના ઘેર આવ્યા અને સંતને એને જમાડ્યા, એટલે સંતે શું કીધું કે તમે એક વાર તમે જો અમે તમારા ઘરે જાય એટલે જમ્યા એટલે અમારે તમને અહીંનો તો દક્ષિણા આપવી પડે. તો કે હું તમને અહીંથી જવા દઉં છું, તમારી દક્ષિણા એમ. But then he said, we don't want money from you, but the only thing we want is your next child you get. Name him, give him a name Narayan. So he was the youngest child, and Father Ajamil had a really close relationship with his young kid. So he would say Narayan, Narayan all the time. Narayan, come here. Narayan, I want this. Narayan, I want this. Narayan. And what happened is, towards the end of his life, he saw, Yamdut coming to, get him. But at that time, he said, Narayan, save me. Narayan, save me. Now, instead of his kid, Narayan's, Parshad came. And Yamdut said, you don't understand. This guy is horrible. You cannot, we need to take him. You cannot save him. He goes, no, but he said Narayan's name. But he wasn't calling your name. He was calling his son's name. Yeah, but he gave the son name because of his santo. સંતો એ નામ આપી એટલે અમે એના માટે આવ્યા છીએ. અને પછી આ બધું એને he could see, he could see all the conversation going on between Yamduto and Narayan Parshad, and he was listening. And then Narayan Parshad said, listen, Ajamil, we are giving you 12 years extension of your life. You can do whatever you want. તું ભગવાનનું ભજન કરીને તારો છેલ્લો જન્મ કરી લે, અથવા તો you can go to the Yampuri. And then he realized it towards the end of his life કે ઓહો આ તો બહુ ખોટું કહેવાય. એક સંગ એક જ વખત સંગ સાચા સંતનો કર્યો, બહુ વખત નહીં કર્યો એને. ખબર પડી? Only one time he did a song of a true saint. ખબર પડી? અને એના લીધેથી એનું આખું જીવન બદલાઈ ગયું. ખબર પડી? And he did 12 years ગંગા કિનારે જઈ અને પછી એને સાધના કરી, ભગવાનનું ભજન કર્યું અખંડ, અને એનો છેલ્લો જન્મ કરી લીધો. એટલે કહેવાનું કે આપણે જો આવી રીતે કરીએ તો થાય, એમ ના થાય એવું નથી એમ. સંગ આપણે સુધારીએ. તમે સ્કૂલે જાઓ તો you have to be so careful of a song, જો બેડ કંપની આવી જાય તો તમારે થોડી તકલીફ થઈ જાય લાઈફમાં, રાઈટ? Go ahead. Then on midday, J.G. Maharaj called all the young student sadhus and requested, all of you student sadhus, please ask me questions. Mota Shivanand Swami then asked, how can a person who's
How can a person who has firm Nishan Bhagwan be recognized? Sri Maharaj replied, a person with firm Nishan Bhagwan regards all actions performed by Bhagwan as Kalyankari, whenever they are good or bad. In fact, however many countless kinds of kriya a faithful bhakta witnesses, whether Bhagwan wins or loses or runs away, or whether he shows pleasure or grief, he says all kriyas of Bhagwan are for the sake of Kalyan. If a bhakta speaks only in this manner, whenever he speaks, then he should be known to have absolute Nishay Bhagwan. So, like, the question was, like, asking how a person, like, how can you tell if a person has, like, a lot of Nishay or, like, firm Nishay? And Maharaj basically just said, like, no matter what the circumstances, no matter, like, what the outcomes, as long as a bhakta always stands with Maharaj and never second guesses him or speaks down on him, no matter, like, anything that happens, as long as they stay with Maharaj and speak up for Maharaj, then that's, like, the person, that's how you know they have, like, firm Nishan. How do you take it right now? Sorry, what? How do you take it right now? Right now, though, Maharaj, right, that time Maharaj was like a human, right? A human form. અત્યારે તું કઈ રીતે રહે? Firm નિશ્ચય. How can you tell that this guy has a firm નિશ્ચય? Because when, like, bad things are gonna happen to everybody, like, whether they get, like, if they lose their job, whatever happens, like, bad things are gonna happen at some point in someone's life. When that bad thing happens, you have to, like, when you talk to them, they're like, I don't know why Maharaj is doing this. I did all this save up and Maharaj is still doing all this. That's how you know they don't have Nishay. But if they're saying, it's okay, Maharaj will help me in the long run, Maharaj will help me later, it's like, this is really good, then that's how you know they have Nishay. Excellent. That's very good. Did everybody get it? You know? કારણ કે અત્યારે જે બધું કરે છે એ કોણ કરે છે? અત્યારે ધારો કે એનો વોર થાય કે આ થાય તે થાય, ભગવાન તો છે જ ને. ખબર પડી? એટલે જે કરે ભગવાન આપણા હારા માટે કરે. ખબર પડી? ભગવાન is doing good for us. Right? તો આપણે સમજીએ કે મને ફર્મ નિશ્ચય છે. આપણે ભગવાનને મૂકી બીજી જગ્યાએ પેલો જ માણસ કરે, પેલી બાઈ કરે, પેલો આમ કરે, પેલી આમ કરે, એવું કરીએ તો આપણને ફર્મ નિશ્ચય. Right? Make sense? Yep. That's good. I'm glad you got that, Jason. Then Nirmananda Swami. Nirmananda Swami asked, how can a person prevent the development of a fault-finding attitude towards Bhagwan and his sadhus? So Sriji Maharaj answered, if a person possesses the previously mentioned firm Nishan Bhagwan, then he never develops a fault-finding attitude towards Bhagwan. Furthermore, when he thinks of the greatness of the das of such a great Bhagwan, he never perceives faults in the bhaktas of Bhagwan either. What does das means? Like a servant. Yeah, good. So if he has a firm nischay, the one that what you just said, then he will not find any fault in Bhagwan or Bhakta of Bhagwan, right? Right. Then Nityananda Swami and Nana Pragantan Pragnanand Swami. Pragnanand Swami. Oh. Swami both asked, how can one see the Murti of Bhagwan in all the three mental states of Jagat, Swapna. Sapna, and Sushupti? Okay. What does Jagrat means? When you're awake, What does Swapna means? when you're dreaming, What does Sushupti means? when you're unconscious. Mm-hmm. Sri Maharaj replied, if the pure saskaras from one's previous lives are powerful, then one can constantly see the Murti of Bhagwan in all three states. If one who continuously experiences fear, lust, or love for something can see objects other than Bhagwan constantly in these three states, then what is surprising about being able to see Bhagwan constantly as well? He can definitely be seen. Is that true? Let's say if you have fear, really bad fear of something, then you would dream about that fear too, right?
You think about that fear all the time when you're like awake, or when you sleep, or when you're like, you know what I'm saying? Maharaj Khali example of that. If you have fear, you can see it in all three stages too. Same thing, if you have love towards Bhagwan, then you'll be able to see it. Or if you have, good deeds, extremely good deeds for previous life, then you can also see Bhagwan too all the time. Now, if we are able to see the Bhagwan all the time, then we can easily say that we have good deeds, right? But not, then we have to gain love towards Bhagwan, Everybody? Nana Shivan Swami then asked, how can someone with a stable foundation in satsang be recognized? That is the first question. The second question is, how can enemies like Man, Kam, Krodh, Lobh, Man, Matsya, and Isha be destroyed? Sriji Maharaj explained, a person who is absolutely loyal to satsang cannot at all tolerate someone speaking unkindly of satsang. For example, even though one may have had a disagreement with a member of one's family, one would be unable to tolerate anyone speaking unkindly to them. Therefore, just as one is loyal to one's relatives, if a person has similar loyalty to satsang, then his foundation in satsang is stable. So the first question was asking how you can tell if someone truly loves satsang and if they have a stable foundation. Maharaj basically just answered by saying if any other outsider, if anyone's even if someone in satsang talks badly about satsang, that makes you really annoyed. Similar to if you someone says something about your mom or dad or something, that makes you annoyed. You don't just stand for that. You're gonna tell them you're gonna tell them how you feel. And if you do that same when they're talking about satsang, that's how you know that person has a stable foundation. One of the examples Maharaj gave in different Vachanamrit is, let's say you have a friend, very close friend, and he starts insulting your brother all the time. And he won't stay as your friend. And you start taking a side of your brother because he's a part of your member, right? Family member. It's the same thing as a satsang. When your satsang becomes a part of your, part of your life, then you're not gonna stand behind. If somebody starts saying bad things about satsang, or you know what I'm saying, basically. Then once you start learning from satsang, and once you start feeling peaceful and nice about satsang in your hearts, then you will take a stance behind right thing, right? Go ahead. The answer to the second question is as follows. If one has such loyalty for satsang, how can one possibly harbor man or isha towards sant or satsangis? Therefore, all the inner enemies like man, mud, master, and isha of a person who is loyal to satsang are destroyed. However, if a person does not have this loyalty for satsangis and regards satsangis and gusangis as equal, then however highly he may be regarded in satsang, he is sure to become evil. So this is the most important questions. I think this one is answer Maharaj has given us. Satsang is just not something that you do here, right here. Understand? Satsang is also inside in your heart, right? It's within you. Within you, you feel that Bhagwan is there within you, and also within you, you're the soul, and you're not the body, you're the soul, and you have a Bhagwan within you, right? આ સત્સંગ જે કહેવાય. હવે આની અંદર તમે કોણ હેરાન કરતું હોય? What are your inner enemies? Kam, Krodh, Lobh, Moh, right? If they're affecting your satsang, then you will not get along with those enemy too. You will destroy those enemy too. If you truly feel satsang is most important. Now, do you think that we feel satsang is most important? If you feel satsang is most important, then you will never get angry, right? Because you don't want to, you're going to fight with angry. You're going to fight with your own, your enemy, internal enemy.
what we think is, the previous one, we were thinking outside enemy, but here are the, within our body there are enemy that affects our satsang. Right? Calm, which is lust, krodh, lobe. What is lobe means? Greedy, right? Irsha, jealousy. We get that, right? But if you're a true satsang, then what's going to happen? If you have true satsang, then what's going to happen? You're going to destroy those enemies. Right? So satsang is, whenever we talk about satsang, we think of what? External satsang, right? And આની અંદર મહારાજ આપણે શું શીખવાડે છે? Right, the satsang is internal, it's within your heart. આપણે આને destroy કરવા માટે થઈને આપણે સત્સંગ કરવાનો. Because outside enemy don't affect you as much now. Back then there was problem because Swaminarayan Sampradaya was new. But now it's like everybody is, is Swaminarayan, nobody affects us. So આપણે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું નામ લઈએ, ભક્તિ કરીએ, ભજન કરીએ, સત્સંગ કરીએ, કોઈ રોકતું નથી. But who's affecting us more? Right, our own enemies. And that we have to destroy. Maharaj એ કહે છે આપણને. ખબર પડી? Go ahead. Then Nana Atmanand Swami. Atmanand Swami asked Bhagwan and his son may boldly tell someone whenever needs to be said with the brief whether he is praised or lectured, he will not fall from satsang in any way. How can one earn this trust of Bhagwan and his son? That is one. Whether he is praised or lectured, he will not fall from satsang in any way. How can one earn this trust of Bhagwan and his son? That is one question. The second question is, how can a person win the love of all sadhus, just as he has won the love of a sadhu he is presently staying with? Suji Maharaj replied, as in the answer to Shivanand Swami's question. First, before you go further, does everybody understood the question? Both questions? Raj, can you explain the question? Explain the question. What's it? Nothing. What was the first question? The first question was like whether someone's like praised or lectured. It's basically just saying like, I think it's saying like if a son comes up to you and he's like telling you like good job, or he's telling you to like fix something, like you won't get like angry with him or anything, and then it's like asking like how do you make sure that if they praise you or like tell you to do something better, how do you make sure you don't fall out of satsang, and how do you make sure you don't take like avgun of them? Right, and in the Sukha hesitate. Sant hesitate nahi tha, he has a trust that he won't fall, and then he will tell you as it is, Otherwise, let's say you have to handle parts, okay? How do you handle parts that are made of a glass? How do you handle parts that are like made of like a metal? What's that? A little more rough. Right. So, as a frisbee, so are you in satsang as a metal? As a glass pot or as a metal spot? Right. If it is glass, then they won't tell you, as it is, right? They will be careful. Who will be careful? Like the higher sons. સંતો બધા carefully વાત કરે. પણ તોય તે ઘણી વખત, situation comes, it falls. Then what happens? Right. And metalનું પાટ પડી જાય તો ચિંતા નહીં બહુ એમ, right?
You understand the question now? Yep. Okay, go ahead. If Sriji Maharaj replied, as in the answer to Shivanand Swami's question, if a person is extremely loyal to Satsang, Bhagwan and his son do not hesitate in lecturing him. They never lack faith in him, and they never feel if he is lectured, he will leave Satsang. Instead, they have firm faith and believe his Satsang is firm, and so there is no danger in lecturing him. So, like, the answer was like, those santo that are higher than you, and they're like the ones that are lecturing you, like, they won't hesitate to lecture you, they won't, like, be nervous too, because they know that you have, like, a solid, like, niche, that you're, like, firm and, like, satsang, so they know that you can, like, take criticism. Right. Now, when you go to work, okay, I mean, every year we have reviews, That time in reviews, there are some criticism they tell you, and they tell you something good about you too. Why do they have to tell you good things about you? To make sure you don't quit. Understand? And satsang in the firm way, right away, hey, you're doing this wrong, this wrong, this wrong, this wrong. Anyway, all right, so you understand where it's going. What about second question? The answer to the second question is he may leave the person he was previously staying with because he was unable to get along with him, and subsequently go and stay with another person. Despite this, he is unable to tolerate others speaking unkindly of the person he originally stayed with. Therefore, if a sadhu feels this person is ungrateful, he is a very good sadhu, because he has not forgotten that he is thankful to the person from whom he has learned even a little. Realizing this, all the sadhus like him. On the other hand, if a person speaks unkindly of a person he originally stayed with, all the sadhus feel this person is very ungrateful. In the future, if he does not get along with any of us, he will surely speak unkindly to us too. As a result, no one likes him. So, like, the first question was asking, like, how can you, like, make sure, like, sadhus like you, and how can you make sure that you get along with everybody? And, like, honestly, a really simple answer. You just have to be nice to everybody. Like, honestly, if you're just, like, just don't talk bad about other people, and then most people will probably like you. It's honestly just, like, a life lesson. So, it's pretty simple. Did you like that answer? Yeah, I think it was a pretty basic human answer. If you start talking bad things about somebody, what are you going to think? Oh, you know what? Something, if he's not going to get along with me, he's going to start saying bad things about me too. Yeah. Right? So this is like even at work or even in school, when you complain, you have to think about what am I complaining, If you start complaining too much, then you end up destroying your own image, So you sometimes have to tolerate, you have to increase your toleration, saying, you know what, I'll just don't talk bad about it, I'll just tolerate the situation, and then, see what I'm saying? Basically, I didn't see what he said. He's just finding different way, different route, rather than start saying bad things about the person. Basically, not sure. Okay. Should I end it? Yeah, that's all. I think 5 o'clock. Please. I think Avachanamulchan, I think it's going to last at least still 2-3 weeks. Because it has a
ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, દર્શન કરીએ હરિનું, દર્શન કરીએ, દર્શન કરીએ હરિનું, દર્શન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, નિષાદળ કરીએ હરિની, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ, ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની, ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની, ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની, ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની, દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરી
કે હરિનું કીર્તન કરીએ. દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ. દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરનું. પૂજન કરીએ ભક્તિનંદનને. પૂજન કરીએ ભક્તિનંદનને. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, આજ અમૂલક અવસરે આવ્યો હરિભજવાનું ટાણું. દેવાનંદ કહે દેવ મનુષ્યનો નહીં મળે ખર્ચે નાણું. કહેવાય છે કે એક વખત મહારાજ વસ્તા કાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને મહારાજ કેરીઓ જમતા હતા. ત્યારે એ વખતે વસ્તા કાચરનો દીકરો જોઈતારામ ડોકમાં સોનાની ઉતરી પહેરી હતી અને મહારાજ આગળ મહારાજ પાસે બેઠા હતા. મહારાજે લાંબો હાથ કરી અને જોઈતા કાચરને કેરી બતાવી કે લેવી છે તો કે હા. મહારાજ કે આ તારી ઉતરી આપી દે તો કેરી આપું. એટલે જોઈતા કાચરે ડોકમાંથી ઉતરી ઉતારી અને મહારાજને આપી દીધી. પછી મહારાજે બધાને સભામાં વાત કરી કે આ જીવ બાળક જેવો છે. કેમ કે બાળકને કાંઈ ખબર છે કે આ ઉતરીથી અને જેટલી કેરીઓ ગાળે ગાળા ભરી મળે એટલી મળી જાય, એટલી ઉતરીથી મળે એમ. પણ એને ખબર નથી ઉતરીની કિંમત. એમ આ જીવ ભગવાને મનુષ્ય દેહ આપણને આપ્યો અને આપણે જો ભગવાનના શરણે જઈએ અને જન્મ મરણ મટી જાય અને અખંડ અવિનાશી સુખ મળી જાય. પણ આ જીવ પંચ વિષય નાશવંત, એમાં નાશવંત જે અંતે રહેવાનું છે એનું કંઈ છે જ નહીં એમાં લેવાઈ જાય છે. તો વાલા ભક્તો, આપણે જો એવું ના થવું અને ભગવાન ભજવા. આપણે ધૂન ભજન કથા વાર્તા કરીએ પણ એમાં જો મહારાજની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો મહારાજ કે ગાયું ના ગાયા બરાબર છે. તો મહારાજની સ્મૃતિ લઈ આપણે ભજન લઈશું. ભરતભાઈ આપણે ભજન કરાવશે. મહારાજે પ્રથમના 23 વાત કરી આપણે એક જગ્યાએ ઘડો પાણી ઢોળી આવીએ અને પછી 2-3 દિવસ સુધી પછી બે ત્રણ દિવસ ફરીથી ઢોળવા જઈએ. મહારાજે શું કીધું કે આગલા દિવસનું જળ આગલા દિવસ સુકાઈ જાય અને પાછલા દિવસનું પાછલા દિવસ સુકાઈ જાય. પણ કે જો નાની એવી પાણીની અખંડ શહેર વહેતી હોય તો મહારાજ કે મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ જાય. માટે આપણે ખાતા પીતા સર્વક્રિયામાં મહારાજની મૂર્તિની મહારાજનું અખંડ ચિંતન કરવું. અરે 219 પેન વગર. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બરોબર. લટકારા તારે લટકે રે લે રખડા હું લોવાણી. લટકારા તારે લટકે રે લે રખડા હું લોવાણી. લટકારા તારે લટકે રે લે રખડા હું લોવાણી. લટકારા તારે લટકે રે રખડાઉં લોવાણી. વાસલરી કે રે કટકે રે ચિત્ર
ચિતડાને લીધું તાણી વાસલડી કેરે લટકે રે ચિતડાને લીધું તાણી લટકારા રે લટકે રે લે રખડા હું લોભાણે લટકારા તારે લટકે રે લે રખડાઉં લોભાણી ચોગલિયું તારું છેલા રે આવી અટક્યું અંતરમાં ચોગલિયું તારું છેલા રે આવી અટક્યું અંતરમાં વણદીઠે રંગ નારેલા રે બેઠી અકડાવું ઘરમાં વણદીઠે રંગ નારેલા રે બેટી અકળાવું ઘરમાં ઉલટકારા તારે લટકે રે લે રખડાવું લોભાણે લટકાળા તારે લટકે રે લે રખડાઉં લોભાણી વાસલડી કેરે કટકે રે ચિતડાને લીધું તાણે વાસલડી કેરે કટકે રે ચિતડાને લીધું તાણી લટકારા તારે લટકે રે લે રખડાવું લોભાણે લટકાળા તારે લટકે રે લે રખડાઉં લોભાણી રાતી આગા ખલડીને રે ખુરે મનડામાં ખોતી મારે રાતિયા કલડી મારે કુરે મંડળામાં કૂતી મારે ડોલરિયા હું નવ દેખુરે જપનતી તાત તો ત્યારે ડોલરિયા હું નવ દેખુરે જપનતી તાતો ત્યારે લટકારા તારે લટકે રે લે રખડાવું લોભાણી લટકાળા તારે લટકે રે લે રખડાઉં લોભાણી ડોલરિયા હું નવ દેખુરે જપનતી તાતો ત્યારે ડોલરિયા હું નવ દેખુરે જપનતી તાતો મર મારી મૂર્તિ તારી રે વાલમ મારે જીત ચડી ઉમર મારી મૂર્તિ તારી રે વાલમ મારે ચિત ચડી મર મારી મૂર્તિ તારી રે વાલમ મારે જીત ચડી ઉમર મારી મૂર્તિ તારી રે વાલમ મારે ચિત ચડી બ્રહ્માનંદના હારે હજારી રે કેમ કરી વેલું એક ઘડી બ્રહ્માનંદના હાર હજારી રે કેમ કરી વેલું એક ઘડી ઉલટકારા તારે લટકે રે લે રખડાવું લોભાણી લટકાળા તારે લટકે રે લે રખડાઉં લોભાણી વાસલડી કેરે કટકે રે ચિતડાને લીધું તાણે વાસલડી કેરે કટકે રે ચિતડાને લીધું તાણે લટકારા તારે લટકે રે લે રખડાવું લોભાણે લટકાળા તારે લટકે રે લે રખડાઉં લોભાણી હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્યામ મહારાજની જય. આલા ભક્તો, ગુણાતીતાન સ્વામી કે કરોડ કામ બગાડીને મોક્ષ સુધારી રહો. કદાપી કરોડ કામ સુધાર્યા અને મોક્ષ બગાડ્યો તો શું કર્યું? કહે છે કે નવ યોગેશ્વર મિથિલા નગરીમાં આવ્યા હતા ને કહેવાય છે કે જનક રાજા આવે પછી જ કથા વાર્તા ચાલુ કરતા હતા. એકવાર સભા આખી ભરાઈ ગઈ હતી ને જનક રાજાને આવવાનું થોડું મોડું થયું.
પણ સંતોએ કથા વાર્તા ચાલુ કરી નહીં. એટલે બધાને એમ લાગ્યું, બધા મોટા સંત શેઠિયા હતા, મોટા સંતો હતા, બધાને એમ લાગ્યું કે અમને કંઈક સ્વાર્થ છે. જનક રાજા આવે પછી જ કથા ચાલુ કરે છે. એને પછી રાજા આવ્યા અને કથા ચાલુ કરી. પણ નવયોગેશ્વરે ખબર પડી ગઈ એમને કે ભાઈ અમને આ બધાને આવો મનમાં ઘાટ થયો. એટલે એમણે એમની યોગ ક્રિયાથી મિથિલાપુરી બળતી દેખાડી. અને કહેવાય છે કે બધા લોકો સૌની વસ્તુ લેવા ગયા. જનક રાજા ત્યાંના ત્યાં બેસી રહ્યા. ત્યારે એમણે કીધું કે જનક રાજા, તારી મિથિલા નગરી બળે છે, તારે કંઈ બચાવવું નથી. ત્યારે જનક રાજાએ કીધું કે મિથિલાયામ પ્રદિતાયામ ન મેં દહ્યંતી કિંચન. મિથિલા નગરી મારી બળે છે, એમાં મારું કાંઈ પણ બળતું નથી. એટલે કહેવાય છે કે જનક રાજા એક જ સરખી રીતે કથા સાંભળતા હતા, બીજા બધા તો ખાલી નામના જ સાંભળતા હતા. એટલા માટે નિષ્કુળાન સ્વામીએ કીધું, ત્યાં મિથિલાપુરી પર જડી ડાયા સૌને ઘેર લોક. જનક કહે મારું નથી જળતું, સાને કરું મનમાં શોક. આ રાજ પાટને સુખ સંપત્તિ, વળી દેહ કેહ ને દારા દામ. એહ કોણ કેના કોણ આપણે, કોઈ કેને ન આવે કામ. આ તો અણ સમજણે આપણું, સૌ માની રહ્યા મન માય. જુએ વિચારી જીવમાં, તો આપણું નથી કાય. એટલે કે જનક રાજા એક જ સરખી કથા સાંભળતા હતા અને ઉતારતા હતા. એમાં આપણે જો કથા વાર્તા આપણે સાંભળીએ, શ્રવણ મનન ઇતિહાસ કરીએ અને તો આનો સાક્ષાત્કાર થાય અને તો જ મોટા સંતનો આપણે દાખલો સફળ કર્યો કહેવાય. તો આપણને અવિનાશ આપણને વચનામૃત રૂપાન કરાવશે. શ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એમ નખશિખા મૂર્તિનાથની સમરતા સુખ થાય. અહો નિશોરમાં ધારતા, કરવું રહે ન કાય. ચરિત્ર સર્વે ચિંતવી, મૂર્તિ ધારે મન. કાળ માયા કર્મનું, વ્યાપે નહીં વિઘન. વ્યાપે નહીં વિઘન. ઘનશ્યામ મહારાજની જય.
આજે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમનું 25મું. ગયા વખતે 24મું લીધું હતું વિરલ અંકલે, આજે 25મું છે. અને આ ગઢડા પ્રથમનું 25મું ખરું ને, એ આમ બે ભાગમાં ડિવાઈડ કહેવાય એમ. એટલે એક તો ન્યૂનતા કેમ રહે એમ, આપણે પૂર્ણ કામ પણ કેમ ના મનાય, એક એ પ્રશ્ન છે. અને બીજું જે ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું છે ને એ ચિત્તના નિરોધે પ્રાણનો નિરોધ, પ્રાણના નિરોધે ચિત્તનો નિરોધ, જે બે વાત થઈ છે એ બંને વિશે છે. એટલે આપણે પહેલાં શરૂઆતમાં પૂર્ણ કામપણા વિશે વાત, પહેલા પ્રશ્ન એ આવશે, આપણે એના વિશે વાત કરશું. તો હા, શું કે સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. ગઢડા પ્રથમનું 25મું. આત્મનિષ્ઠાને પ્રત્યક્ષ પ્રભુના જ્ઞાને કરી પૂર્ણ કામ થવું. સંવત 1874ના પોષ સુધી સાતમને દિવસ પ્રભાત સમયે શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં પરમહંસની જાયગાને વિશે પધાર્યા હતા. અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો, ને ધોળો ચોફાડ ઓઢ્યો હતો, ને ધોળો ફેટો બાંધ્યો હતો, ને આથમણે પડથારે ઉગમણું મુખારવિંદ કરીને વિરાજમાન હતા. ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. એટલે પોષ મહિનાની વાત છે. કારતક માસનો પોષ એટલે ત્રીજો મહિનો, એટલે પહેલો મહિનો, રાઈટ? એટલે જાન્યુઆરી મહિનો કહેવાય એમ. એટલે જાન્યુઆરી મહિનાની વાત છે. અને સુદ સપ્તમી એટલે શરૂઆતનો જ મહિનો કહેવાય એમ. એટલે ઠંડીનો સમય છે અને મહારાજે આ રીતે ઠંડીના જ વસ્ત્રો પહેર્યા છે આ રીતે. પછી શ્રીજી મહારાજ કૃપા કરીને બોલ્યા છે, જેમ કિરીટ અંકલે વાત કરી કે ગયા વખતે જે વાત હતી એની વાત આગળ લઈ જાય છે. જે સ્વધર્મે યુક્ત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત, તેના અંતરને વિશે તો પોતાનું યથાર્થપણું, પૂર્ણ કામપણું મનાતું નથી. એવું કેમ કીધું હશે? સ્વધર્મ પાળતો હોય પણ તો એને પૂર્ણ કામપણું ના મનાય, એવું કેમ કીધું છે મહારાજે? એનું કારણ શું કીધું? સ્વધર્મ એટલે તો કઈ વખતનું વચન વાંચ ને એની અંદર એવી રીતનો જવાબ આપ્યો છે. છેલ્લાની અંદર એની અંદર જવાબ શું આપ્યો છે? હા, એટલે કે એની અંદર એમ જવાબ આપ્યો કે એને પૂર્ણ, એની એટલી ખોટ છે એમ કીધું. પણ શું ખોટ છે એ ના કીધું. એને સમજવું જ જોઈએ મહારાજ કે આવા ભગવાન મળ્યા, મને કામ ક્રોધ લોભ કશું છે નહીં, તો પછી મારે શેનો એનો પૂર્ણ કામ પણ ના મનાય તે એમ. પણ આ વખતે પાછું શું કીધું કે સ્વધર્મ છે, પૂર્ણ કામ પણ મનાતું નથી. ગઈ વખતનો જવાબ અત્યારે આપી શકે, પણ એની અંદર સુધારો કર્યો મહારાજે. અને આ જે સુધારો છે ને, પછી બધા વચનામૃતોની અંદર એ મહારાજ કેરી ઓવર કરે છે. 116મો શ્લોક જ કહે છે એમ. એટલે સ્વધર્મ જ્યારે થાય ને તો એ લાગે, એવું લાગે કે સ્વધર્મ હોય ને તો એ સ્વધર્મના કારણે દેહાભિમાન દોરે. સ્વધર્મ પાળો તો એ સ્ટીલ હજુ દેહમાં જ થઈ એવી વસ્તુ એમ. એટલે એના કારણે તે દેહાભિમાન રહે. એટલે આમાં આ જે બે વસ્તુ હતી ને એ હજુ મિસિંગ હતી એમ કહેવા માંગते એમ. એટલે પૂર્ણ કામ પણ એટલે ના મનાય એમ. એટલે હજુ એ આખી વાત હજુ લઈ જશે આગળ. એમાં અમુક બીજા બધા વચનામૃત થોડા લઈશું અને એ કેમ એવું થોડું થયું ને એના થોડુંક ટ્રાય કરશું રિલેટ કરવાનું. એમાં શું કહે છે કે અને તે પૂર્ણ કામ મનાતું નથી સ્વધર્મે કરીને.
એટલે સ્વધર્મની ડેફિનેશન શું કીધી ખબર છે? 5 વર્તમાન. ત્યાગીના 5 વર્તમાન ને ગૃહસ્થના 5 વર્તમાન. એટલે એ કરે તો પૂર્ણ કામ એને નથી મનાતું. હો, ખાલી હજુ વાત એ થઈ, એ વાત નથી કરી કે અંતકાળે એના તેડશે કે એ વાત જ નથી. પણ એને જે છતે દેહે એને જે સુખ આવતું હોય કે પૂર્ણ કામ પણ મનાવવું જોઈએ, એ વસ્તુ એ નથી મનાતી એવું કહે છે. પછી અને તે પૂર્ણ કામ પણ તો આત્મનિષ્ઠા ને ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન તેણે કરીને જ થાય છે. તેણે કરીને જ થાય છે. એટલે શું કીધું? આત્મનિષ્ઠા અને સાથે ખાલી આત્મનિષ્ઠા હોય ને તોય ના થાય, પણ આત્મનિષ્ઠા સાથે સાથે ભગવાનનું મહાત્મ્યનું જ્ઞાન. હવે ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન એટલે શું? એમ આપણે પ્રશ્ન ઘણી વખત થાય એમ કે ભગવાનનું આત્મનિષ્ઠા તો ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ 3 અવસ્થા તેવું નહીં, 3 ગુણ તેવું નહીં, પછી 3 અવસ્થા થઈ ગઈ, ગુણ થઈ ગયા, રાઈટ? પછી 3 દેહ તેવું નહીં, આ 5 ઇન્દ્રિયો તેવું, 5 કર્મેન્દ્રિયો નહીં, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો નહીં, એટલે 10 ઇન્દ્રિયો તેવું નહીં, મન તેવું નહીં. એ આખી જે વાત કરી કે એ આત્મનિષ્ઠામાં કીધું એમ. તો એનો મતલબ શું થયો કે માયડક થાય આવું ઘણી વખત, એટલે ઘણી વખત થાય. અખંડ નથી રહેતું, પણ આ રીતે મનના એમાં ભળી જઈએ એમ. હું મનની ભેળો ભળી જાઉં એટલે શું થયું કે એ સમય માટે એ મેં મારું જ્ઞાન ખોઈ દીધું. એટલે એટલો જે એ ગાફલપણું રહ્યું એમ મારું. એટલે એટલું ગાફલપણું રહ્યું એના કારણે શું થયું? મનનું મેં સાંભળ્યું. એટલે હજુ જીવ એટલો બર્નર નથી પામ્યો, એના કારણે આ વસ્તુ થાય. બાકી જો જીવ બર્નર પામ્યો હોય તો એને ભૂનું સપનું ના વાત કરતા હોય ને, શૈલેષ કહેતા હોય, એનું કારણ એ જ કે જીવ બર્નર પામ્યો હોય ને તો એનો અખંડ એ યાદ રહે કે આખી પેલી પાર્ટી અલગ છે અને હું આખો અલગ છું એમ. એટલે એ આખું જુદું પણ રહે. એટલે એ આત્મનિષ્ઠા આપણને ખ્યાલ આવે. પણ મહાત્મ્ય ખરું ને, મહાત્મ્યમાં ઘણી જગ્યાએ મહારાજે કીધું છે. હવે મહાત્મ્યનું જ્ઞાન ખરું ને, એમાં અલગ અલગ વચનામૃતમાં મહારાજે ઘણી બધી જગ્યાએ કીધું છે. હવે એ વસ્તુ કોઈ ક્લિયર થઈ જશે ને, એટલે આ વચનામૃતમાં છે ને આગળ આ બધું જ આગળનો જે પ્રશ્ન થયો ને એ કેમ થયો ને એ આપણને બધું ક્લિયર થવા માંડશે. એટલે શું કહે છે? તો આપણે એની માટે છે ને પેલા ગઢડા પ્રથમનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન, આ 2 વસ્તુના કારણે પૂર્ણ કામનું મનાય એવું કીધું મહારાજે. એક તો આત્મનિષ્ઠાથી મનાય અને બીજું ભગવાનનું મહાત્મ્ય સહિત જ્ઞાન. તો આત્મનિષ્ઠા ખ્યાલ આવી ગયો એમાં, પણ હવે મહાત્મ્યનું જ્ઞાન એમાં મહારાજે શું કીધું છે? એમાં તો શું કીધું? ગઢડા પ્રથમના 60માં અને એમાં એવું કીધું કે અને ત્રીજું ભગવાનનું અતિશય મહાત્મ્ય જાણવું જોઈએ છે. ભગવાન વૈકુંઠ, ગોલોક, બ્રહ્મમહોલ એ સર્વે ધામના પતિ છે. માટે એવા ભગવાનને પામીને તુચ્છ વિષયના સુખમાં હું શું પ્રીતિ રાખું? એવી રીતે ભગવાનનો મહિમાનો વિચાર કરે. એટલે શું કીધું કે એ બધા જે ધામોના પતિ એ પોતે ભગવાન હોય તો એમનામાં કેટલું સુખ રહેલું હોય. હજુ આગળ હજુ કહેશે, હજુ બીજી જગ્યાએ. પછી મહારાજે ગઢડા પ્રથમના 78માં કીધું. એમાં શું કીધું? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે જેવી પાસે ભગવાન, શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે જેવી પાસે ભગવાનની મર્યાદા રહે છે તેવી છેટે જાય તોય પણ રહે. જો ભગવાનનું પૂરું મહાત્મા સમજે તો તે મહાત્મા એમ સમજવું છે અક્ષરાતીત એવા પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની ઈચ્છાએ કરીને અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તે બ્રહ્માંડને પોતાની શક્તિએ કરીને ધરી રહ્યા છે અને તે ભગવાન વ્યતિરેક થકા સર્વમાં અન્વયપણે રહ્યા છે. વ્યતિરેક થકા અન્વયપણે સર્વેમાં રહ્યા છે અને અન્વય થકા પણ વ્યતિરેક છે.
આ તારા અન્વયનો વ્યક્તિ કહેવાય ને, તો અત્યારે લાગે અમારી અન્વય અહીંયા જોડે જ છે, પણ તોય તે અક્ષરધામની મૂર્તિ તો ત્યાં છે જ એમ. એટલે એ અન્વય થકા વ્યતિરેક, અને અત્યારે આ તમારા બધામાં અન્વય પણ રહેલા છે અંદર, અને વ્યતિરેક સ્વરૂપ ત્યાં એમ ત્યાં અન્વય થકા વ્યતિરેક છે. જુદા ના કહેવાય એમ. હા, જુદા ના કહેવાય. સેમ એ જે આપણે જીવ છે, આપણે કેવું માની લઈએ, આ દેહ માની લઈએ, આપણે અન્વય થઈ ગયા, આપણે છૂટા પડી શકીએ જુદા કે આપણે જીવ છે, આ સદેહથી આપણે વ્યતિરેક થઈ નહીં શકતા, આપણે અન્વય જ રહીએ છીએ. ભગવાન માયા વ્યતિરેક છે, જુદા જ છે. એ રીતે એમ કે ભેગા છે ખરા, પણ આપણે કેવા ભેગા પડી ગયા, પછી આપણે વ્યતિરેક થવું હોય તો આપણે મહેનત કરીએ, છૂટા ના પડે એમ કે. પણ ભગવાન તો છૂટા જ છે. પાણી તેલમાં નાખીએ તો પાણી મિક્સ કરીએ, ઢળાઈએ કશું કરીએ, પણ પાણી તેલ છૂટું રહેવાનું એમ. હવે આગળનો પ્રશ્ન જવાબ આવીએ છે એમાં એ જ કહે છે, અને તે ભગવાન જેવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે તેવા ને તેવા અણુ પ્રત્યે અંતર્યામી રૂપે વિરાજમાન છે. એવા ને એવા જ કીધા હો. એટલે અક્ષરધામનું સ્વરૂપ ગણો કે અહીંયા કણ કણ પડ્યો હોય ને એ ગણો. ભગવાન રહેલા છે એ એવા ને એવા કીધા પાછા હો, અલગ નહીં કીધા. પછી શું કીધું? એટલે આપણે કહેતા કણ કણમાં ભગવાન રહેલા છે એમ કે છે, એ વાત કરે છે એમ. આપણે એક વાત કોન્ફ્લિક્ટ થઈ પછી આપણે વચનમાં જે કીધું કે પ્રધાન પુરુષ રૂપે થયા, બરાબર? પછી પ્રધાન પુરુષ પછી એને બધું ક્રિએશન કર્યું તો પ્રધાન પુરુષ રૂપે કર્યું. એમ એ વચમાં કોન્ફ્લિક્ટ થઈ ગઈ કે કર્યું કોઈ રીતે પ્રધાન પુરુષ રૂપે, અંદર પ્રધાન પુરુષ રૂપે રહીને આવ્યા, એવું થયું કહેવાય. અગ્નિ જ્યારે પેલો લોખંડનો ગોળો હોય એની અંદર તપાઈએ, રાઈટ, એટલે એની અંદર અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો, રાઈટ, એટલે એના ગુણધર્મો તો આયા ના આયા, એ નડો તો શું થાય, એ લોખંડના ગોળા નડો તો આપણે દાઝી જઈએ, અગ્નિ પ્રવેશ થયો એટલે ભગવાન આવે અને એ પોતે પોતાનું એ આયા ને, અને તે વખતે પોતે પોતાની પેલા દબાઈ દે અને પોતે પોતાની રીતે વર્તી શકે, અને જ્યારે નીકળી જાય એટલે પોતે હતો એની ઓલીઓ થઈ જાય. તમે જે કીધું ને એ પ્રધાન પુરુષ કીધું. આમાં શું કીધું? અણુ પ્રત્યે. તમે મોટું સ્વરૂપ જોવો છો, પણ અણુ પ્રત્યે તો એ ચૈતન્ય છે. ઇવન અક્ષરમય તે એ ના થાય ને તો અક્ષરે કંઈ કરવા સમર્થ નથી. એટલે એમાં એ અલ્ટિમેટલી તો આજે હું એ બોલું છું, તમે સાંભળો છો, અહીંયા બધું થાય છે, એ અંદર એ ચૈતન્ય જો જતું રહે ને તો જય સ્વામિનારાયણ થઈ જાય એમ કહેવા માંગે છે. એટલે એના વગર એ શક્ય નથી એમ. એટલે આ જે વાત કરી ને, આજે મહાત્મ્ય ખરું, મહાત્મ્ય આખા વચનો તો મહાત્મ્ય તમે જો, મહાત્મ્ય જ્ઞાને છે નિશ્ચય કીધું ને, એ આ બે જ વસ્તુથી થાય. સર્વ કરતા જાણવા, અને બીજું આ જે કંઈ થયું છે ને એ કેવળ ને, અને સર્વધામના ધામી ને સર્વ એ જે કહેવાય કે છે એ બધું એ એક જ છે એમ. એટલે આ જે કરું ને એ મહાત્મ્ય છે જ્ઞાન. એટલે બીજા બધા વચનામાં આપણે એમાં ધીમે ધીમે આવશે ને, સેમ આ કડી સેમ જ આવશે, ફોર્મ્યુલા સેમ જ આવશે એક જ જગ્યાએ. એટલે શું કહેજો આમાં? એની અંદર તમે કીધું કે અણુ અણુમાં ભગવાન આવી રીતે રહેલા. જો આપણને ખરેખર આ મહિમા સમજાય ને,
તો આપણી બિહેવિયર ને આપણી જે બોલી ચાલી બધું એ બધી બદલાઈ જાય. બદલાઈ જાય. આપણને તરત અનુભવ થયા કરે, આપણને એમ થયા કરે કે ઓહો ભગવાન છે, ભગવાન છે, ભગવાન છે એમ થયા કરે. પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ અને પછી બંધ બારણે જે વર્તન, જે ખુલ્લા વર્તન થાય એ બંધ બારણે વર્તન થવા લાગે એમ કહેવા માંગે છે. કારણ કે ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા જાણ્યા અને સર્વે ઠેકાણે જાણ્યા. પાછા એટલે શું કીધું પછી? હવે એની આગળ એ કીધું અણુ પ્રત્યે અંતર્યામી રૂપે વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનના ડોલાવ્યા વિના એક તૃણ પણ ડોલવાને સમર્થ નથી. અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડને વિશે જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે અને તેને વિશે સુખ દુઃખનો જીવોને સંબંધ થાય છે તે સર્વે પુરુષોત્તમ ભગવાનના હાથમાં છે. જેટલું ભગવાન કરે તેટલું જ થાય છે. એવા જે ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે પોતે ઘોડે ચડીને ચાલે ત્યારે ઘોડો ભગવાનને ઉપાડીને ચાલે. હવે આ અન્વય થકા વ્યતિરેક અન્વય કીધું ને, આ એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ આપ્યું છે. શું કીધું કે જ્યારે ભગવાન પૃથ્વી પર માણકી ઘોડી પર લાગે કેવું કે માણકી ઘોડીએ ભગવાનને ઉઠાયા, બરોબર? પછી શું કહે છે? પણ એ તો ઘોડાનો આધાર છે. કેવી રીતે ઘોડાનો આધાર થયો? કારણ કે અણુ પ્રત્યે તો કોણ છે પાછા? ખ્યાલ આવ્યો? પછી શું કહે છે? અને પૃથ્વી ઉપર બેઠા હોય ત્યારે એમ જણાય છે પૃથ્વી ભગવાને ધરી રહી છે. એવું લાગે કે આપણા હોલ કર્યો, આ સિંહાસન ઉપર ભગવાન બેઠા છે. લૌકિક રીતે એમ દેખાય, રાઈટ? પણ શું કીધું પછી? પણ એ તો સ્થાવર જંગમ સહિત સમગ્ર પૃથ્વીને ધારી રહ્યા છે. એટલે આ રીતે અન્વય થકા વ્યતિરેક થકા અન્વય, એમ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું મહારાજે. એની અંદર એક મેં વાત વાંચી હતી, વાત નહીં વાંચી પણ ક્યાંક પેલું કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર છે ને, એ જગ્યાએ એક મૂવી બતાવતા હતા વર્ષો પહેલા આવી. તે આ બધું જે વસ્તુ થઈ રહી છે ને, તારામંડળ, આ પૃથ્વી બધું જે ફરી રહ્યું છે ને, હજારો માઇલની સ્પીડે ધરી, એની અંદર એક વસ્તુ એવું બોલ્યા કે 1 ઇંચ કે 1 ક્ષણ જેટલું આમ ફરે ને તો આખું બધું ભાગી ભેગો થઈ જાય. એટલે કેટલું બધું કંટ્રોલ થી આ બધું ફરે છે, એમ કેટલું પ્રિસાઇઝ કે આજે અમે ધારો કે પૃથ્વી છે 24 કલાકમાં આમ કેટલી બધી ફાસ્ટ ફરે, પ્લેન કરતા વધારે ફાસ્ટ ફરે. આપણે 12 કલાકમાં ઇન્ડિયા પહોંચી જઈએ, જો એની જગ્યાએ ઉપર જતા રહીએ 12 કલાક નીચે પ્લેન કરતા વધારે ફાસ્ટ આ પૃથ્વી આમ ખાલી આમ ફરે છે તો જોઈએ એની સ્પીડ તો અતિશય ભારે છે. હા, એ તો બહુ સ્પીડ છે. એટલે કે એ બધી સ્પીડ ને બધું છે એટલું બધું પ્રિસાઇઝ છે કે જો એક સેજ ફરક પડે તો બધું તરબૂચ થઈ જાય. મિનિટમાં 1 સેકન્ડમાં 1800 માઇલ ફરે એવું છે. એક અમારા કંપનીમાં છે ને એક દાદા છે, સિનિયર એન્જિનિયર છે. એટલે એમને મારા બહુ સારી બને, એ ક્રિશ્ચિયન છે. અને એટલે એમને મને છે ને ઇન્વિટેશન આપ્યું હતું હમણાં. એ એક સાયન્સનું આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને એ લોકો આખો સેમિનાર એવો હતો કે બધા જે ચર્ચવાળાને ઇન્વિટેશન આપ્યું હતું એ લોકોએ, સાયન્સવાળાઓએ. અને એ લોકો એવું કહેવા માંગતા હતા કે આ જે બધું થઈ ગયું છે ને બધું, ધેર ઇઝ રનિંગ બાય સમવન. એમનો કહેવાનો મતલબ એ હતો, તમે જે વાત કરી ને એમાં એ વસ્તુ એમને મને દાદાએ વાત કરી હતી મને એમને. એટલે એમને કીધું કે આપણી ખાલી આંખની રચના કરી ને, આંખની રચના આટલું બધું પરફેક્શન કેમનું થઈ શકે? એમ તમે વિચાર કરો, આંખ છે, ચલો એક વસ્તુ રેન્ડમલી બની ગઈ, આંખ બની ગઈ, તો પછી તમારું બધી બોડી અંદરનું ઓર્ગન જુઓ, પછી બધી વસ્તુ ફિલ્ટરેશન કમ્પ્લીટ, જ્યાં આમ પગ હોય ત્યાં પગ, હાથ હોય ત્યાં હાથ, આ રીતે કંઈક. અને દરેક વસ્તુ સિમિલર પેટર્નથી બને છે. એમ ઇવન ખાલી એમાં એવું કહેતા કે ખાલી માણસની બોડી નહીં,
ફૂલ હોય કે કંઈ પણ હોય, તમે દરેક પછી પેલી ફિબોનાચી સિરીઝ હોય આખી, એ બધી વસ્તુ કે આટલી બધી વસ્તુ એક વખત કદાચ જો રેન્ડમલી થયું હોય તો એક વસ્તુમાં આવું કદાચ થાય, પણ આવું રેન્ડમ વસ્તુ રિપીટ ના થાય. અને ખાલી પછી બીજી વસ્તુ એમને એવી વસ્તુ કીધી મને કે આ પૃથ્વી બને રાઈટ, તો પૃથ્વી બનવાની પ્રોબેબિલિટી જુઓ ને તમે કે ગ્રહ પર ખાલી જીવ થવો હોય એમ, લાઈફ આવી એટલે કે હાઇડ્રોજન જોઈએ, પછી કે ઓક્સિજન જોઈએ, ઓઝોન કે અમુક વસ્તુ કીધી, એ બધી વસ્તુ થવી એક સાથે, એટલે ઇટ્સ નોટ નોર્મલ થિંગ એમ, ઇટ્સ નોટ નોર્મલ થિંગ એમ. એટલે બહુ એમને સરસ વાત કરી છે એમને. હા AT&T એ લો ઓર્બિટલ પેલા સેટેલાઇટ છોડ્યા હતા, એ તો 20-15 વર્ષ પહેલાની વાત છે. પછી એ લોકોનું કમાન્ડ સેન્ટર હતું આઈ થિંક એરિઝોનામાં કે સમય રિમોટ એરિયામાં, તો ત્યાંથી એ લોકો એને મોનિટર કરવા ગયા પેલા સેટેલાઇટ્સને એ લોકોના, તો છે ને એવો અવાજ આવ્યા કર્યો. તો પછી કહ્યું કદાચ ઉપર કબૂતર આવશે, જેટલા ત્યાં છે ને તો કદાચ કબૂતરના નેસ્ટ ને બધું બાંધ્યું હતું, કદાચ કે એનો ઇન્ટરફેરન્સ આવતો હશે, એટલે એને ઉપર જઈને સાફ કર્યું, કાયદેસર ઉપર જઈને સાવણાથી બધું સાફ કર્યું. પછી પાછા એ લોકોએ ચાલુ કર્યા એ લોકોના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, પાછો એવો અવાજ આવે, તો બધું રીકેલિબ્રેટ કર્યું ને કેટલું પ્રિસાઇઝલી બધું કરવા ગયા. પછી ફાઇનલી 4-5 મહિના સુધી આ ચાલ્યું અને they couldn't figure it out. એટલે ફાઇનલી નાસાનો કોન્ટેક્ટ કર્યો લોકોએ કે સ્પેસ એટલે નાસા, એટલે અહીંયા તો વળી જોડી નાસા, તો કે નાસાને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે શું છે આ, તો નાસા આવ્યું, તો નાસાની પાસે લાગી ગયું, બીજા 6 મહિના કાઢ્યા એને કે આવો અવાજ શેનો આવે છે, કે ના બધું બરાબર છે, આવો અવાજ કેમ ન આવે છે. તો ફાઇનલી they came to conclusion કે એ જે ફ્રીક્વન્સી પર જે વસ્તુ હતી ને, તમે એક બોમ્બ ફોડો ધારો કે, અને એનો પડઘો કેવો આવે અવાજ, પડઘો અમુક સેકન્ડ સુધી રહે ને, તો કે આ અવાજ કોઈ બીજો નથી પણ આપણી ગેલેક્સી જ્યારે એક્સપ્લોર થઈ ને, અને એનો અવાજ છે, એનું રેમિનિસન્સ, એનો એકો આવી રહ્યો છે પાછો. એટલે we are in the process of this galaxy actually being made as we speak. અને એ લોકોને એનો અવાજ એકો આવતો હતો, જે પડઘો કેવો પાછો પડે તો કે એ અવાજ છે કે એટલે આ બધું જે થઈ રહ્યું છે ને, બધું જે એમાં એની પાછળ તો ભગવાન હોયા વગર રહે જ નહીં એમ. એટલે આ વસ્તુ જો હવે પૂર્ણકામપણાની વાત થઈ, હવે એને રિલેટ કરીએ આપણે આ વસ્તુને પૂર્ણકામપણા જોડે, તો આપણને ચલો લૌકિક જ વાત લઈએ, અત્યારે અલૌકિક ને વાત જ ના કરીએ, લૌકિક જ વાત કરીએ, અત્યારે નોકરી કરીએ, ધંધા કરીએ, કંઈ પણ કરીએ, રાઈટ. તો પૂર્ણકામપણું કેમનું મળી જાય, રાઈટ, કારણ કે કરવાવાળા ભગવાન જ છે રહ્યા બધું જ, બરોબર. હવે આજે તમારા ત્યાં કસ્ટમર આવે તો એ કસ્ટમરના આવવા માટે પ્રેરશે કોણ, કે તમે આજે નોકરી કરતા હોય, તમારા બોસ તમને શું કામ આપશે, કે તમારા બોસનું વર્તન કેવું હશે, એને પ્રેરશે કોણ? અલ્ટિમેટલી તો છે જ વીટો પાવર તો છે જ, રાઈટ એમની જોડે. એટલે હવે વાત રહી લૌકિકની વાત થઈ ગઈ, હવે અલૌકિકની વાત રહી. તો જો મારું લૌકિકનું જો આટલું કર્યું તો અલૌકિકનું તો કેટલું કરશે. જેમાં નથી રાખવો, આપણે જ્યારે એમ કે કહેતા હોય ઘર જ્યારે ખાલી કરતા હોઈએ આપણે, ઘર 6 મહિના વેચવાનું છે ઘર, તો ખર્ચો ના કરીએ આપણે, ખબર ના. હવે કે ખર્ચો કરો મતલબ કે હવે કે બહુ ભાવ નહીં અમે ગયા વગે, એટલે ખર્ચો નહીં કરવો, એટલે આપણે કેટલું મિનિમમ ખર્ચો કરીએ ચાલ્યા પૂરતું. તો આપણને અત્યારે જો આપણને આટલું બધું લાગતું હોય, ચાલ્યા પૂરતું જો આટલું હોય, તો જે નવા ઘર હોય તો કેવો ખર્ચો કરશે. એટલે આ લોકનું જો આટલું કરતા હોય તો પર લોકનું કેટલું કરશે એમ.
એટલે એ પૂર્ણ કામોનું ત્યાં જ તમને મનાવવા માંડે એમ કે એ પણ ક્યારે કે જ્યારે એમની આજ્ઞામાં રહીએ તો કેમ કારણ કે પછી આગળ શું કીધું મહારાજે અને જ્યારે રાત્રિ હોય ત્યારે ચંદ્રમા કે દીવો કે મસાલ તેને અજવાળે કરીને દર્શન થાય અને દિવસે સૂર્યને અજવાળે કરીને દર્શન થાય પણ એ ભગવાન તો સૂર્ય ચંદ્રમા અગ્નિ એ સર્વેને પ્રકાશના દાતા છે હવે એમનો પ્રકાશ એ આપનારા છે એવી અદ્ભુત સામર્થ્ય છે તો પણ જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા થઈને મને દર્શન આપે છે અત્યારે આપણને દર્શન આપી દે છે આપણને અને સેમ પાવર અન્વય થકા વ્યતિરેક થકા અન્વય સેમ પાવર કોઈ જુદા નહીં આ એ ઘનશ્યામ મહારાજ દાદા ખાચરને મળ્યા હતા એ ઘનશ્યામ મહારાજ આપણને મળ્યા બીજા રહી માત્ર ફરક નહીં એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય રૂપે કે એવું નહીં અત્યારે આ મૂર્તિ છે એ સેમ હતી એમાં તે કોઈ રંજ માત્રનો ફરક નહીં એમ હવે શું કહે આગળ એવી રીતે મહાત્મા સમજે તો જેવી પાસે રહે મર્યાદા રહે છે તેવી ને તેવી છેટે જાય તો પણ રહે કારણ કે છેટે જાય જ નહીં ને એને કે એ છેટે હોય જ નહીં હા પછી શું કહે છે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે ભગવાનનું જેવું મહાત્મ્ય છે તેવું એને સમજવામાં આવતું નથી અને જો યથાર્થ ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજાય તો ભગવાન વિના બીજામાં હિત રાખે તો પણ રહે નહીં ને એક ભગવાન અને ભગવાનના સંત અને ભગવાનની કથા કીર્તન તેની વિશે અચળ હિત થાય છે ચળ ને એવું અચળ હિત થાય છે કોન્સ્ટન્ટ પછી બીજું શું કીધું સારંગપુરના પહેલામાં એમાં શું કીધું ભગવાનના મહાત્મ્ય વિશે અને ભગવાનનો મહિમા એમ સમજે છે હવે આ 116મો શ્લોક હું આત્મા છું અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે તે પરમાત્મા છે હું આત્મા છું અને જે પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા મળ્યા છે તે પરમાત્મા છે અને હજુ આમ કહું ને ત્યાં અનુલોમ થઈ ગયું આમ કહું તો પ્રતિલોમ થયું કહેવાય હજુ કારણ કે હજુ કેવું છેટું લાગ્યું કહેવાય પછી અને ગોલોક વૈકુંઠ શ્વેતદીપ તથા બ્રહ્મપુર તથા અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિ જે બ્રહ્માદિક દેવ એ સર્વેના સ્વામી જે શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન તે મને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને તે મારા આત્માની વિશે પણ અખંડ વિરાજમાન છે હવે એ જે ભગવાનની જે વાત કરી ને પ્રકૃતિ પુરુષની બધી વાત કરી હવે એ આપણી અંદર અખંડ વિરાજમાન છે એવું કહે છે મહારાજ એટલે આપણે ખાલી જસ્ટ લૌકિક વાત કરીએ કે પેલો મોદી આવ્યો ને મોદી અહીંયા ખાલી જસ્ટ આમ હોલમાં મોદી આવે તો આપણે પહેલું શું કામ થાય ખબર મોબાઈલ લઈને ફોટો પાડી લઈએ કે એનો પહેલું કામ એ કરીએ બીજું કામ શું કરીએ ખબર એનો કેમેરો પલટાઈને પછી આપણે હું અને એ બંને એક ફ્રેમ હોય ને એવો ફોટો પાડી લઈએ એટલે કોઈને કહેતા ખ્યાલ આવે કે ભાઈ હું અને મોદી બે જોડે હતા હો કારણ કે પેલો ફોટો પાડો તો બીજા કોઈ મોકલ્યો હોય રાઈટ એટલે હું હતું એ સાબિત ના રહે કારણ કે એક ઈગો આવો છે ને પેલો પેલું આવું છે ને કે ભાઈ હું હતો મોદી હું મળેલો છું કે શું વાત કરો છો તમે એમ એટલે ખાલી આ જે મોદી જેના કોઈ પણ હસ્તી હોય આ લોકની તો જો એનાથી આવું હોય તો વિચાર કરો આટલા બધા બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માંડ જેને ચલાવતા હોય અને એ અહીંયા વિરાજમાન હોય તો કેવું હોવું પડે એમ જો એ મની જાય જીવનો મની જાય જીવ અખંડ મની જાય તો કેવું રહે એના અંદર એટલે તો પૂર્ણ કામ ના મનાય ને વાત ત્યાં જ આવે ને કહે છે પૂર્ણ કામ મનાય કેમ નહીં હા અખંડ અને પૂર્ણ કામ ના મનાય આજે એમ પછી વિચાર રે
કે મારું મરીને શું થશે? કારણ કે હું જોડે જ છું, હું જોડે જવાનું, જ્યાં જઈએ જોડે જવાનું છું. હવે આનાથી મોટું અક્ષરધામ શું કહેવાય? એટલે છતે દેહ જ અક્ષરધામ છે એમ. એટલે આ કઈ પેલું ભાઈ આપણે કરીશું પછી ભગવાન દેવી જશે, બરાબર વાત છે, પણ અત્યારે હાલ એ વસ્તુ મનાય, છતે દેહ મનાય. જો આ વસ્તુ થાય ને તો હજુ તેનો મતલબ શું થયો? આપણે એમ કે એક વખત ભગવાનના દર્શન કર્યા હોય એનું ભગવાન કલ્યાણ કરશે. તો ભગવાનના દર્શન, ચલો એ દર્શન નથી થયા, એ તો દર્શન કર્યા મેની ટાઈમ્સ, તો કલ્યાણ નહીં થાય? કોઈ એમાં શંકાના સ્થાન નહીં. ભાવે કુભાવે દર્શન કર્યા, એવું કીધું લો. ભાવે કુભાવે દર્શન કર્યા ને તોય તમારું કલ્યાણ. અરે તમારું ક્યાં વાત કરો? તમારું જે દર્શન કરશે ને, તમારા તિલક ચલાનું દર્શન કરશે એનું કલ્યાણ થશે. જાઓ, એવું મહારાજે કીધું છે. થાય બાપા, એમાં કોઈ શંકાના સ્થાન જ નહીં. એમની આપણે બરાબર આપણે એ વાત કરી કે કલ્યાણ નહીં, બરોબર? ના, આપણે વાત કરી. એક બીજું તમને ઉદાહરણ આપું. આપણે હરિઉપદેશમાં એક વાત કીધી છે. ચલો આપણે એ વાત માનીએ કે કલ્યાણના ભેદ છે, અને કલ્યાણ જે તમે કહો છો આત્યંતિક કલ્યાણ હજુ એનો વાર લાગશે, પણ એનું થશે તો ખરું જ ને. લોંગ નામમાં થઈ જશે એનું. હવે હું તમને બીજું ઉદાહરણ હરિઉપદેશમાં આપું. પેલા બે ભક્તો હતા, પછી નારદજી આયા. નારદજી કીધું કે ક્યારે તમારું કલ્યાણ થશે? મારું કલ્યાણ ક્યારે થશે? નારદજી કીધું પેલા પાના કરે ને એટલા વર્ષો થશે પછી તારું કલ્યાણ થશે. તો એક જણો હતો તો દુખી થઈને બેહી ગયો, અને બીજો હતો એ કૂદકા મારી નાચવા લાગ્યો કે મારું થઈ તો ગયું, પૂરું તો થઈ ગયું, આટલા બધા વર્ષો થશે પણ પૂરું તો થઈ ગયું. તો કલ્યાણ થઈ ગયું એનો મતલબ ભલે કલ્યાણમાં ભેદ છે, પણ કલ્યાણ તો થઈ ગયું. પેલા હા, આત્યંતિક કલ્યાણ તમે જે વાત કરી ને, પણ એનું ધીરે ધીરે થશે, પણ એનું કલ્યાણ 100% કલ્યાણ થઈ જાય એમ. એનું કલ્યાણ થયા વગર ના રહે એમ. હા, પછી શું કીધું? અને તે ભગવાનનું એક નિમિષ માત્રનું એટલે આ લો કેટલા પ્રગટ, આ એ જ વાત આવી લો. અને તે ભગવાનનું જો એક નિમિષ માત્રનું જે દર્શન, તે ઉપર અનંત કોટી બ્રહ્માંડના જે વિષય સુખ છે તે સર્વેને વાલી ફેરીને નાખી દઈએ. અને ભગવાનના એક રોમમાં જેટલું સુખ રહ્યું છે તેટલું સુખ જો અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં વિષય સુખ ભેળા કરીએ તો પણ તેના કોટીમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નહીં. અને જે ભગવાનનું અક્ષરધામ છે તેની આગળ બીજા જે દેવતાના લોક છે તેને મોક્ષ ધર્મને વિશે નરક તુલ્ય કહ્યા છે. હવે તમે જે નરક તુલ્ય ગયા ને, આ બધા હતા પણ નરક તુલ્ય પણ ગણાય. એવા જે ભગવાન તે મને પ્રગટ મળ્યા છે, તેને મૂકીને નરકના કુંડના જેવા વિષયના સુખ તેને હું શું ઈચ્છું? અને વિષય સુખ તો કેવળ દુઃખ રૂપ છે. એવી રીતે ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણ્યા કરીને વિષયની નિવૃત્તિ થાય છે, અને એવી રીતે જે આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્માનું જ્ઞાન તેમાંથી જે વૈરાગ્ય પ્રગટે તે વૈરાગ્ય કરીને સર્વ વિષય સુખની વાસનાની નિવૃત્તિ થાય છે. અને જેણે એવી રીતે સમજીને વિષય સુખનો ત્યાગ કર્યો તેને પાછી વિષયમાં પ્રીતિ થાય જ નહીં, અને એનું જ મન જીતાણું કહેવાય છે.
પછી હા એટલે અત્યારે લગી જે આપણે મહાત્માની વાત કરી તેમાં શું કીધું? એક તો ભગવાન કેવડા મોટા છે એ વાત કરી, અને બીજી શું વાત કરી? ભગવાનનું સુખ અને ભગવાન કેવડા મોટા છે અને ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે. આ ત્રણ એ મેઇન વસ્તુ કહેવાય એમ. કારણ કે પછી એના પછી તે શું કહેવાય લોયાના 17માં એમને એ રીતે વાત કરી છે કે એમના બીએ કહીને પેલા ઇન્દ્ર વર્ષે છે, સૂર્ય ચંદ્ર પ્રકાશ કરે છે, એ બધી વાત એમને એટલે અલ્ટિમેટલી તો એમાં તે સર્વ કરતા હરતાપણું અને વિષયમાંથી ઉખેડ દે એટલે એના સુખ આગળ બીજા સુખ ક્યાંય છે નહીં એમ, એ જ વાત કરી છે એમાં. ઇવન અખંડ વૃત્તિ રાખવી હોય ને એમાં મહારાજે આ એક કીધું અખંડ વૃત્તિ માટેનું કે એમાં મધ્યનું ચોથું એમાં એવું કીધું કે જો એવો મર્મ ન સમજાયો હોય તો ફાટી લંગોટી તથા તુંબડી તેમાંથી પણ મને ઉખેડવું મહા મુશ્કેલ છે. માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિનું મહાત્મ્ય જાણ્યા વિના બીજા કોઈ સાધન કરે તો પણ ભગવાનની મૂર્તિનું અખંડ ચિંતન થતું નથી. અને જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં મહિમા ભગવાનનો સ્વરૂપનો મહિમા જાણે છે તેને જ ભગવાનનું અખંડ ચિંતન થાય છે. એટલે ભગવાનનું આ રીતે જો અખંડ આ રીતે મહાત્મ્ય સમજીએ ને તો જ અખંડ ચિંતન થાય. નહીં તો થાય શું, પ્રોબ્લેમ શું થાય કે આ જેટલું સ્ટ્રોંગ રહે ને તાર એટલું રહ્યું વૃત્તિ રહી, પણ પછી જેમ જેમ જો પછી વિષયમાં ભોગ જતો રહ્યો તો ભગવાનનું ચિંતન જતું રહે અને વિષયનું ચિંતન થવા માંડે. પણ જો મહાત્મ્ય સમજાયા હોય તો એ સાઈડ ના જવાય એમ. પછી આપણે વચનામૃતમાં આવીએ તો શું કહે છે? એટલે બે વસ્તુ કીધી, બે વસ્તુ હોય તો પૂર્ણ કામ પણ મનાય. એમાં બે વસ્તુ કઈ કીધી? એક તો આત્મનિષ્ઠા અને બીજી ભગવાનનું જ્ઞાન, મહાત્મ્ય છે જ્ઞાન એમ. અને હમણાં અમે એક હરિભક્તને સમાધિ કરાવી, તેને તેજ અતિશય દેખાણો, તે તેજને જોઈને ચીસ પાડવા માંડીને કહ્યું છે, હું બળું છું, માટે સમાધિવાળાને પણ આત્મજ્ઞાનનું જરૂર કામ પડે છે. અને પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા ન જાણે ને દેહને માને તો તેને ઘણી કાચપ રહી જાય છે. અને અમે તે હરિભક્તને સમજાવ્યું છે, તારું સ્વરૂપ તો આત્મા છે, દેહ નથી, ને આ લાડકીબાઈ નામ અને ભાટનો દેહ તે તું નથી, અને અછેદ અભેદ એવો જે આત્મા તે તારું સ્વરૂપ છે. પછી અમે તેને સમાધિ કરાવીને કહ્યું છે, ગણપતિને સ્થાનકે 4 પાંખડીનું કમળ છે, ત્યાં જઈને તારું સ્વરૂપ જો. અને જ્યારે સમાધિવાળો ગણપતિને સ્થાનકે જાય છે ત્યારે ત્યાં નાદ સંભળાય છે ને પ્રકાશ દેખાય છે, અને તેથી પર બ્રહ્માના સ્થાનકને વિશે જાય છે ત્યારે તેથી નાદ પણ ઘણો સંભળાય છે અને પ્રકાશ પણ તેથી અતિશય ઘણો દેખાય છે. અને તેથી પર વિષ્ણુને સ્થાનકે જાય છે ત્યારે તેથી અતિશય નાદ સંભળાય છે ને તેથી તેજ પણ અતિશય દેખાય છે. એવી રીતે જેમ જેમ ઊંચા સ્થાનકને વિશે જાય છે તેમ તેમ વધુ વધુ નાદ સંભળાય છે ને વધુ વધુ પ્રકાશ દેખાય છે. અને એવી રીતે સમાધિમાં અતિશય તેજ દેખાય છે અને અતિશય નાદ થાય છે ને કડાકા અતિશય થાય છે ને તે ગમે તેઓ ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી જાય છે.
જો અર્જુન ભગવાનના અંશ હતા અને મહાસુરવીર હતા તો પણ ભગવાનનું વિશ્વ રૂપ જોવાને સમર્થ થયા નહીં. માટે એમ બોલ્યા છે, હે મહારાજ, આ રૂપ જોવાને હું સમર્થ નથી. માટે તમારું જેવું પ્રથમ રૂપ હતું તેવું તમારું દર્શન કરાવો. એવી રીતે એવા જે સમર્થને પણ સમાધિને વિશે જ્યારે બ્રહ્માંડ ફાટી જાય એવા કડાકા થાય છે અને જેમ સમુદ્ર મર્યાદા મેલે એવા તેજના સમૂહ દેખાય છે ત્યારે ધીરજ રહેતી નથી. તે સારું દેહ થકી પોતાનું સ્વરૂપ જુદું સમજવું જોઈએ. એટલે જ્યારે અર્જુનજીને જ્યારે એમનું વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું ત્યારે એમને એવું કીધું કે હું આ તમારું જોવા સમર્થ નથી, આ રૂપ. અને પછી એ સમાધિમાં જે જતા હોય એમને કે કડાકા ભડાકા સંભળાયા તો એ ક્યાંના કારણે પૂર્ણ કામ ના થયું? કારણ કે એ આત્મનિષ્ઠા પોતાનું સ્વરૂપ માન્યું નહીં, એના કારણે થઈને એ વસ્તુ થઈ એમ. એટલે મુદ્દા બે પકડી રાખ્યા કીધા કે આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનનું મહાત્મ્ય, એના કારણે પૂર્ણ કામ મનાય છે એમ. અને એવી જે સમાધિ થાય છે તેના બે ભેદ છે. જે સમાધિની વાત કરી ને એમાં બે રીતે કીધી. એક તો પ્રાણાયામે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય છે, તે વડો ચિત્તનો પણ નિરોધ થાય છે. એટલે પ્રાણના નિરોધે ચિત્તનો નિરોધ કીધો. એટલે પ્રાણનો નિરોધ એટલે શું કહેવાય કે આપણા 5 પ્રાણ હોય એ બંધ થઈ જાય એમ, અટકાવવું એમ. હા, તમારું મન અત્યારે કોઈ જગ્યાએ મૂકો તો ક્યાં હોય? એ જગ્યા હોય ને બીજી બધી જગ્યા હોય, બરાબર ને? તો તમે ફોકસ કરો એવા પોઈન્ટથી, એને એક એક્ઝામ્પલ કોઈ વસ્તુને લઈને ફોકસ કરો અને તમારું મન શાર્પ થાય, ધીમે 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 શાર્પ થાય. અને જે શાર્પનેસ થાય તો એનાથી સેન્સિટિવિટી વધે. તો આજની તારીખમાં તમારી અંદર બ્લડ ફરી રહ્યું છે, પણ તમને ફીલ થાય છે? એટલા પ્રેશરથી ફરી રહ્યું છે કે એ પ્રેશર જો બહારથી આવે તો કદાચ તમે સ્ક્વોશ થઈ જાઓ. સમજ પડે છે? પણ તમને અંદર એટલું પ્રેશર ફીલ થાય છે. એનું શું કારણ? કે વૃત્તિ તમારી બહાર છે, અંદરની તરફ વૃત્તિ નથી. એક્ઝામ્પલ છે. એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુ પર ફોકસ કરો અને શાર્પન કરો તો તમારી સેન્સિટિવિટી વધે. અને સેન્સિટિવિટી વધે તો એક્ઝામ્પલ છે આમાં જે પ્રાણનો છે, તમારા 5 પ્રાણ છે એ ક્યાં ક્યાં શરીરમાં ફરતા હોય તમને ખબર પડે. એ 5 એ વૃત્તિ હાથમાં એનાથી તમે ચિત્તનો નિરોધ કરો. એ એક્ઝામ્પલ છે. અને બીજું ઓપોઝિટ છે, ચિત્તને વૃત્તિથી પ્રાણને નિરોધ કરો. બીજું મેથડ છે, વાઇસ વર્સા. રોકાણ, બંધ, નિરોધ, રોધ, સ્ટોપ. એટલે એ થોડું અટપટું છે કે ચિત્તથી પ્રાણને નિરોધ કરવાનો. પ્રાણનો નિરોધ કરવાનો મને બહુ ફંડો એટલીસ્ટ મારા મગજમાં બેસતો નથી. પણ પ્રાણથી ચિત્ત ઇઝ વેરી, ઇટ્સ વેરી ઇઝી. કારણ કે તમે જેમ હા આમ એ છે ડેફિનેટલી છે. there is a very આખી એક સેક્ટ છે એની તો. પણ એટલીસ્ટ પ્રાણથી પ્રાણ જ્યારે છૂટો પડવા મળે શરીરમાંથી તો ચિત્ત ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ એને ફોકસ કરવા માટે, એક જગ્યાએ લાવવા માટે.
અને બીજો પ્રકાર એ છે જે ચિત્તને નિરોધ કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય છે. તે ચિત્તનો નિરોધ ક્યારે થાય છે? તો જ્યારે સર્વ ઠેકાણેથી વૃત્તિ તૂટીને એક ભગવાનને વિશે વૃત્તિ જોડાય. અને તે ભગવાનને વિશે વૃત્તિ ક્યારે જોડાય? તો જ્યારે સર્વ ઠેકાણેથી વાસના તૂટીને એક ભગવાનના સ્વરૂપની વાસના થાય, ત્યારે તે વૃત્તિ કોઈની હટાવી ભગવાનના સ્વરૂપમાંથી પાછી હટે નહીં. જેમ કોઈ કૂવો હોય ને તે ઉપર 20 કોષ ફરતા હોય ને તેનો પ્રવાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય, ત્યારે તે પ્રવાહમાં જોર હોય નહીં. અને તે વિશે કોષનો પ્રવાહ ભેળો કરીએ તો નદીના જેવો અતિશય બળવાન પ્રવાહ થાય. તે કોઈનો હટાવ્યો પાછો હટે નહીં. તેમ જેની વૃત્તિ નિર્વાસનિક થાય છે, ત્યારે તેનું ચિત્ત છે તે ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડાય છે. જોડાઈએ. સાચી વાત છે. એનું કારણ શું કીધું? અને જેને ચિત્ત સંસારમાં સુખની વાસના હોય તેને તો શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય દ્વારે અનંત જાતના જે શબ્દ તેની વિશે જુદી જુદી વૃત્તિ ફેલાઈ જાય છે. અત્યારે જુરજુરો અવાજ આવે છે. હા, આપણે અહીં બેઠા છીએ, બરોબર, ને જો આપણે બીજે કંઈક વિચારે ચડી જઈએ તો ગમે એટલા ઢોલ નગારા વાગતા હોય, શું શબ્દ આવી છે સંભળાય નહીં, ખબર જ ન પડે. હા હા, ગમતો વિચાર પણ તોય વિચાર કરો એમ ક્યાં શું અડધી વાત જતી રહી, ખબર જ ન પડે. હા, બીજે કંઈક હા વૃત્તિ ખેંચાય કે જુદી જુદી ફેલાય છે. તેમજ ત્વચા ઇન્દ્રિય દ્વારે હજારો જાતના જે સ્પર્શ તેને વિશે જુદી જુદી વૃત્તિ ફેલાઈ જાય છે. તેમજ નેત્ર ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ તે હજારો જાતના જે રૂપ તેની વિશે ફેલાઈ જાય છે. તેમજ રસના ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ તે હજારો જાતના જે રસ તેમાં ફેલાઈ જાય છે. તેમજ નાસિકા ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ તે અનંત જાતના જે ગંધ તેમાં ફેલાઈ જાય છે. એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોની વાત કરી દીધી એમને મહારાજે. તેમજ કર્મેન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ પણ પોતપોતાના વિષયની વિશે હજારો પ્રકારે ફેલાઈ જાય. એટલે 10 ઇન્દ્રિયોની વાત કરી નાખી. એવી રીતે 10 ઇન્દ્રિયો દ્વારે તેનું અંતઃકરણ છે તે હજારો પ્રકારે ફેલાઈ ગયું છે. તે જ્યારે ચિત્ત તે ભગવાનનું જ ચિંતન કરે અને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુદ્ધિ તે ભગવાનના સ્વરૂપનો જ નિશ્ચય કરે અને અહંકાર તે હું આત્મા છું ને ભગવાનનો ભક્ત છું એવું જ અભિમાન ધરે, ત્યારે તેની એક વાસના થઈ જાણવી. એટલે શું કીધું? ભગવાનની વાસના કીધી ને, આ એક વાસના એમ. સમાધિ થઈ ગઈ. મન સંકલ્પ વિકલ્પ સ્થિત થાય. અને
ચિત્તના નિરોધની વાત કરે છે, અષ્ટાંગ યોગની વાત કરી છે આમાં. અને પ્રાણે કરીને જે ચિત્તનો નિરોધ થાય છે તે તો અષ્ટાંગ યોગે કરીને થાય છે. તે અષ્ટાંગ યોગ તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ જે 8 અંગ તેણે યુક્ત છે. અને અષ્ટાંગ યોગ તે સાધન રૂપ છે ને એનું ફળ તે ભગવાનની વિશે નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. અને તે જ્યારે એવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય છે ત્યારે પ્રાણને નિર્દય કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. અને જો ચિત્ત નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનની વિશે જોડાય તો તે ચિત્તને નિરોધ કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય છે. માટે જેમ અષ્ટાંગ યોગ સાધવે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે તેમ ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે જોડાવે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. માટે જે ભક્તની ચિત્તવૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે જોડાણી તેને અષ્ટાંગ યોગ વગર સાથે થઈ રહ્યો. માટે અમે કહ્યા જે આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન એ બે સાધન તે દ્રઢપણે રાખવા. એટલે પહેલા પૂર્ણ કામણાનું કીધું, એની માટે બે રાખવા. અને હવે આ સમાધિ થઈ માટે એટલે કે ચિત્તના નિરોધે પ્રાણનો નિરોધ એ માટે તે આ બે સાધન રાખવા એમ. એટલે કીધું મહારાજે કીધું છે કે મહાત્મ્ય જો હશે ને તો ઓટોમેટિકલી જે કોઈ બદલાની હોય ને તો એ બધું ધીમે ધીમે એના હૃદયમાં આવશે બધું એમ. અને વર્તમાન ધર્મ છે તે તો ભગવાનની આજ્ઞા છે તે જરૂર રાખવા. જેમ બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે જે નાવું ધોવું ને પવિત્રપણે રહેવું તે કોઈ દિવસ શૂદ્રના ઘરનું પાણી પીવે જ નહીં. તેમ સત્સંગી હોય તેને ભગવાનની આજ્ઞામાં ફેર પાડવો જ નહીં. કેમ જે ભગવાનની આજ્ઞા પાડે તો તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે. હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ભગવાનનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય સહિત આત્મજ્ઞાન એ બેની અતિશય દ્રઢતા રાખવી. અને પોતાની વિશે પૂર્ણ કામપણું સમજવું જે હવે મારે ક્યાંય ન્યૂનતા રહી નથી એમ સમજીને નિરંતર ભગવાનની ભક્તિ કરવી. અને તે સમજણને કેફે કરીને છકી પણ જવું નહીં. અને પોતાને અકૃતજ્ઞપણું પણ માનવું નહીં. સ્થિત પ્રજ્ઞાની વાત કરે બે વસ્તુ નહીં કરવાની. પેલું નોટ એક્સ્ટ્રીમલી રાઈટ વિંગ, નોટ એક્સ્ટ્રીમલી લેફ્ટ વિંગ એમ. ચાલે. હા હા. અને જો પેલું કે પેલી સાઈડ એક્સ્ટ્રીમલી કારું શું થશે તો એ ના થાય. બરાબર. શું ચારું? ચારું ગાળું. હા હા, રાજી કરો તો કરો. આજ્ઞા
જેને મહાત્મા જાણ્યું હોય ને તો આજ્ઞા લોપ જ નહીં પેલા તો એવું કીધું ને પેલા તો, કારણ કે સૂર્ય ચંદ્ર આટલું લોપતા ના હોય તો પછી આજ્ઞા લોપ હોય તો તમે ખબરદાર રહે. જો મહાત્મા સમજાઈ ગયું તો ખબરદાર રહે એમાં. એટલે એ પછી કેવું ઘણી વખત મહાત્મ્ય લાગતું હોય કે મને સમજાય છે પણ એ ખરેખર ના સમજાતું હોય મહાત્મ્ય એમ. અને જો પોતાને અકૃતાર્થપણું માને તો એની ઉપર જે એવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે જાણવી, ખાર પાટમાં બીજ વાવ્યું તે ઉગ્યું જ નહીં. કે આ તો તને મોકલ્યું અહીંયા કે હવે ભજન ભક્તિ કરતો ગયા તને અહીંયા ખાર પાટમાં ઉગ્યું જ નહીં. પછી બીજી સાઈડ એક્સટ્રીમ લીધું, શું કીધું? અને જો છકી જઈને જેમ તેમ કરવા લાગે તો જાણીએ અગ્નિમાં બીજ નાખ્યું. તે બળી ગયું. માટે અમે કહ્યું તેમ જે સમજે તેને કોઈ પ્રકારની ન્યૂનતા રહે નહીં. એટલે એમને જે કીધું ને એ કરશો ને તો કે ન્યૂનતા રહે નહીં. એમ કહીને શ્રીજી મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાર્યા. ઇતિ શ્રી વચનામૃત ગઢા પ્રથમનું 25મું થયું. ઘનશ્યામ મહારાજ એ ખાલી આ ચિત્તની જે વાત કરી છે ને, ખાલી ચિત્તની વાત હતી ને, એટલે ચિત્તનો સ્વભાવની વાત કરી છે મહારાજે એક જગ્યાએ. ઘટા મધ્યનું 6ઠ્ઠું એમાં શું કીધું હતું કે શ્રીજી મહારાજે બીજી વાર્તા કરી છે. એટલે આ ચિત્તને સમજવા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આમ અંતર્વૃત્તિ થાય ને ત્યારે આ સમજાશે એમ બધા એમ કહે છે કે મનુષ્ય માત્રનું ચિત્ત કેવું છે, તો જેમ મધ હોય અથવા ગોળ સાકર ખાંડ તેનું ઘાટું પાણી હોય તે સરખું છે. તે મધમાં ગોળ કે ખાંડ સાકર ખાંડના પાણીમાં માખી કીડી મકોડો જે આવે તે ચોંટી રહે. અને મનુષ્ય જો હાથ અડાડે તો માણસની આંગળીઓ પણ ચોંટી જાય. તેમ ચિત્તનો સ્વભાવ એવો છે જે પદાર્થ સાંભળે તે પદાર્થમાં ચોંટી જાય છે. તે જો પથ્થરો તથા કચરો તથા કૂતરાનો મળ એ આદિ જે નકારી વસ્તુ હોય તેમાં તો લેશ માત્ર સુખ નથી, તો પણ એ નકારી વસ્તુમાં પણ ચિત્ત વળગે છે. અને તે સાંભળી આવ્યું હોય તો તેનું પણ ચિંતન કરે છે. એટલે આ વાંચ્યું તો એમ થોડું વિઝ્યુઅલાઇઝ થયું, એમ ચિંતન થઈ ગયું એમ. એવો એનો વળગવાનો સ્વભાવ છે. માટે જેમ મોટું કાચનું દર્પણ હોય તેમાં મોટા સાધુ આવે તો તેનું પણ પ્રતિબિંબ દેખાય, તથા કૂતરા ગધેડા ચાંડાળ આદિ જે આવ્યા હોય તો તેનું પણ પ્રતિબિંબ તેમજ દેખાય. તેમ ચિત્તને વિશે અતિ નિર્મળપણું છે. તે જે પદાર્થ સાંભળે તે દેખાઈ આવે છે. એમાં સારા નરસાનો કોઈ મેળ નથી. માટે જે મુમુક્ષુ હોય તેને એમ ન વિચારવું છે મારે વૈરાગ્ય નથી, તે માટે સ્ત્રી આદિ પદાર્થ મારા ચિત્તમાં સ્ફુરે છે. એ તો જે વૈરાગ્યવાન હોય તેના ચિત્તમાં પણ જે સમયે જે પદાર્થ આવ્યું તે સમયે સ્ફુરી આવે છે. માટે વૈરાગ્ય અવૈરાગ્યનું કાંઈ કારણ નથી. એ તો ચિત્તનો સ્વભાવ જ એવો છે. જે ભલું અથવા ભૂંડું સાંભળ્યું તેને ચિંતવે, અને જ્યારે જે પદાર્થનું ચિંતન કરે ત્યારે તે પદાર્થ જેમ દર્પણમાં દેખાઈ આવે તેમ દેખાઈ આવે. તે માટે એમ જાણવું છે હું તો ચિત્ત થકી જુદો છું અને હું તો એનો જાણનારો છું, જો એનો જોનારો આત્મા છું. એમ જાણીને ચિત્તના સારા ભૂંડા ઘાટે કરીને ગ્લાનિ પામી નહીં. પોતાને ચિત્ત થકી જુદો જાણીને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સદા આનંદમાં રહેવું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સરસ વાત કરી. એની વ્યવહાર આપણે ટોપિક ભજન લઈશું. ઉમંગ મહારાજે કીધું, આ જગમાં જીવને વળી હરિ સમય તું નહીં કોય, પરમ સુખ પામે પ્રાણધારી એમ ચિંતવે શ્રી હરિસોય. જેમ પાળે જનની પુત્રને ઘણું ઘણું કરીને જતન, એમ જાળવે નિજ જનને અતિ હેતે કરી ભગવાન.
મહારાજે આપણી ગર્ભવાક્ષમાં રક્ષા કરી અને કહે છે જીવ જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે માતાના ઉદર સ્તનમાં દૂધનું તૈયારી કરે અને એમાં વાત્સલતા માવતર મૂકી દે કે એનામાં પ્રેમ થઈ જાય. એમ એવા દયાળુ ભગવાન મળ્યા અને મહારાજે પ્રથમના દસમાં શું કીધું કે સેવકરામની 2 મહિના સુધી મહારાજે સેવા કરી, પણ પછી સેવકરામ એક પૈસા પર પણ કંઈ અન્ન આપ્યું નહીં. પછી મહારાજે કૃતજ્ઞ જણે એનો ત્યાગ કર્યો. આપણને આવો મનુષ્ય દેહ આપ્યો અને આપણે પછી ભગવાનનું ભજન ના કરીએ તો પછી આપણે કૃતજ્ઞ કહેવાઈએ. માટે પ્રથમ 38 સંવત્સરમાં મહારાજે વાત કરી કે નામ વાળવું, કે આપણે જ્યારે સત્સંગમાં આવ્યા પહેલાં આપણે કેટલું હતું અને ત્યારે કેટલું વધે છે. દિવસે દિવસે વધારતું રહેવું સત્સંગ અને જગત ઓછું કરવું. પંચ વિષય વિના જીવ રહી ના શકે, પણ ભગવાનના ભક્તના પંચ વિષય ભગવાન સંબંધી જોવાય. અને જગત જાશે જમ પૂરીએ અને ભક્ત જાશે બ્રહ્મ મોલ. આપણે જગતની ચિંતા કરવી નહીં કે જગતના લોકો શું કરે, આપણે આપણું કરવું. એટલે કે પછી ગળપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, પછી ગળપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, લોપ વૈભવ ને ધન તજાશે નહીં, લોક વૈભવને ધન તજાશે નહીં. ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. ચેતો ભૂલ્યા સુમાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. બાળપણને જુવાનીમાં અડધું ગયું, બાળપણને જુવાનીમાં અડધું ગયું. નથી ભક્તિ માર્ગમાં પગલું ભર્યું, નથી ભક્તિ માર્ગમાં પગલું ભર્યું. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. માટે વાલા ભક્તો, મહારાજે પ્રથમ એક વચનમાં વાત કરી કે મન છે ને વાંદરા જેવું છે, વિના પ્રયોજન ચાળા કર્યા કરે. એટલે એમને ઓલા ભૂતનું દ્રષ્ટાંત આપી, ભૂતને નવરું નહીં રાખવું, મનને સેજે આપવી જ નહીં નવરાશ. ધૂન ભજન કથા વાર્તામાં જોડી જ રાખવું, બીજું કંઈ મળે જ નહીં. પછી આ પૂરો થઈ જશે હરખો. એનીવે આપણને ઉમંગ ભગત ભજન કરાવશે. શ્યામ મહારાજ. પેજ નંબર 180. પેજ નંબર 180. 180. સાચા સાધુ રે, સાચા સાધુ રે, સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સતસંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે, સાચા સાધુ રે, સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સતસંગ કીજીએ. જીરે સંત સુલક્ષણ ના ભય, જીરે સંત સુલક્ષણ ના ભર્યા. અવગુણનો રે, અવગુણનો રે, ઉર્મા નહીં લે શકે સમજીને સતસંગ કીજીએ. અવગુણનો રે, અવગુણનો રે, ઉર્મા નહીં લે શકે સમજીને સતસંગ કીજીએ. મહાનુભાવ તે મુનિ ખરા, મહાનુભાવ તે મુનિ ખરા. આપે સૌને, આપે સૌને સાચો ઉપદેશ કે સમજીને સતસંગ કીજીએ.
આપે સૌને રે આપે સૌને રે સાચો ઉપદેશ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે સાચા સાધુ રે સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે સાચા સાધુ રે સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. જીરે સંત સદા શીતળ રહે. 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 ક્યારે ન તપે રે ક્યારે ન તપે રે કામ ક્રોધની જાળ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. ક્યારે ન તપે રે ક્યારે ન તપે રે કામ ક્રોધની જાળ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. લોભ તજી હરીને ભજે રે. લોભતાજી હરીને ભજે. દારે ઉર મારે દારે ઉર મારે દ્રઢ કરી શ્રી ગોપાળ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. ધારે ઉર મારે ધારે ઉર મારે દ્રઢ કરી શ્રી ગોપાળ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે સાચા સાધુ રે સુંદર ગુણ નામ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે સાચા સાધુ રે સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. જીરે ત્રિભુવનની સંપત મળે. જીરે ત્રિભુવનની સંપત મળે. જીરે ત્રિભુવનની સંપત મળે. જીરે ત્રિભુવનની સંપત મળે. તોય ન તજે તોય ન તજે અર્ધ પળ હરિ ધ્યાન કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. તોય ન તજે રે તોય ન તજે રે અર્ધ પળ હરિ ધ્યાન કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. બ્રહ્મ રૂપ થઈ હરિને ભજે. બ્રહ્મ રૂપ થઈ હરિ ભજે. એવા સંતને રે એવા સંતને રે કીચ કંચન સમાન કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. એવા સંતને રે એવા સંતને રે કીચ કંચન સમાન કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે સાચા સાધુ રે સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. સાચા સાધુ રે સાચા સાધુ રે સુંદર ગુણ ધામ કે સમજીને સત્સંગ કીજીએ. શિરે એમ શુભ લક્ષણ ઓળખી. જીરે એમ શુભ લક્ષણ ઓળખી. જીરે એમ શુભ લક્ષણ ઓળખી. જીરે એમ
सत्संग कीजिए। ओ शुद्ध भावे रे शुद्ध भावे रे करवी संतनी सेवके समझीने सत्संग कीजिए। हरि साम हरि जन जाणवा। ओ हरि साम हरि जन जानवा। हरि जन हरि साम जाणवा। ओ हरि सम हरि जन जानवा। मुक्तानंद कहे रे मुक्तानंद कहे रे ते तरे तत्खेव के समझीने सत्संग कीजिए। ओ मुक्तानंद कहे रे मुक्तानंद कहे रे त्रेतरे तत केव के समझीने सत्संग कीजिए। साचा साधु रे साचा साधु रे सुंदर गुण धाम के समझीने सत्संग कीजिए। ओ साचा साधु रे साचा साधु रे सुंदर गुण धाम के समझीने सत्संग कीजिए। जीरे संत सुलक्षण ना भया। ओ जीरे संत सुलक्षण ना भया। अवगुण नो रे अवगुण नो रे उर्मान ही रे सके समझीने सत्संग कीजिए। अवगुण नो रे अवगुण नो रे उर्मान ही रे सके समझीने सत्संग कीजिए। यो समझीने सत्संग कीजिए। समझीने सत्संग कीजिए। શ્યામ મહારાજની જય। સાચો મળ્યો છે સત્સંગ અંગે અચળ કરી રાખજો, લખે ચડે બીજાનો રંગ એવડા પણ દૂર રાખજો. હવે આપણે સ્વામીની કથા વાર્તા કિરીટ ભગત. મોટા સ્વામીએ શ્રી ઉપદેશ અમૃત ધ્યાન પ્રકાશના સ્વામીની વાતો ભાગ 1, 2, 3, 4 બધા લખ્યા. અને આપણે આ મોટી ઉંમરે એમને એમ કે કેમ કે એના જીવ ભગવાનના ધામને પામે તો આપણે એ પ્રમાણે રહીશું તો દેહ છતાં દુઃખી ને તન છૂટે તે અંબાર. એની કથા આપણે કિરીટ ભગત કરશે. ઘનશ્યામ મહારાજની મંગળમૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પ્રણમું નમો વારંવાર શીશ. ભક્તો બહુ સરસ એક વચન મુદ્દા જાય તો એની અંદર જે વાત આવી ને કે અન્વય થકા જતી રહે કેમ એટલે કહેવાનું કે ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું છું. મોટા સ્વામી હતા ને તે ત્યાં ન્યુઝીલેન્ડમાં ગયા હતા ને તે વખતે પડ્યા હતા એમ તે પડ્યા ને તે એમનો આ જે થાપો કે થાપાનું હાડકું ભાગી લીધો. હવે એનું ઓપરેશન કરવા માટે તો ઓપન કરવું પડે, પછી અંદર પેલું એ નાખવું પડે, શું કહેવાય રાડ કે ને તે ઓપરેશન કરાવ્યું. પણ એની અંદર એમને શું કીધું કે મને તું એનેસ્થેસિયા ના આપીશ. આનું શું કહેવાય અન્વય થકા જતી રહે. એ પોતે દેહમાં હોવા છતાંય તે છૂટા પડી ગયા.
કે હું તો ચૈતન્ય રૂપ આત્મા છું અને એ પ્રમાણે એમનું ઇવન જ્યારે અમદાવાદની અંદર જ્યારે પડ્યા તે વખતે એમને ક્રેક થઈ હતી અહીંયા ખબર પડી તો એમને કીધું મને કશું થયું નથી, ચલો આપણે જઈએ ગાંધીનગર જે આ આખો સમયો કર્યો બધું કર્યું પછી કે મને વધુ ખસે અને પછી પેલા બોલાયા પછી બધું ચેક કર્યું ક્રેક છે, ક્રેક થઈ હોય તો આપણે કહેવાય આખો સમયો કરીએ કે 6 મહિના અમે 6 કલાક 6-8 કલાક સમયો કર્યો બધું કર્યું આને શું કહેવાય? અન્વય થકાવી હતી એ અંદર હોવા છતાંય તે ચૈતન્ય રૂપ પોતે એ સ્થિતિમાં જઈ શકે. એટલે આ વસ્તુ છે ને કે બોલવી સહેલી છે પણ એ પ્રમાણે વળતું ને એ થોડું કઠણ છે. પણ તોય તે ભગવાને દયા કરી કૃપા કરીને આપણને એવું કીધું કે આ તમે જો તમે આવી રીતે ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરશો ભગવાનના ભજનનો ભક્તિનો તો ધીરે ધીરે ભગવાન રાજી થાય અને પછી ભગવાન આપણને કરી આપે ખબર પડી. બરાબર છે. એટલે એ તો વસ્તુ એવી છે ને કે ભગવાનને જેને જીવાડો હોય એને જીવાડે અને જેને લઈ લેવાય એને લઈ લે. એટલે ભગવાનનું ભજન ભગવાન મુખ્ય અને બીજું બધું ભગવાનની આજ્ઞાની અંદર જે વાત કરી ને કે ભગવાન આપણે રાજી કરીએ તો જલ્દી કામ થાય. તો સ્વામીએ એક બહુ સરસ નાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે બીજું વડતાલમાં મહારાજ વિરાજમાન હતા, ત્યાં બહાર ગામથી હરિભક્તો દર્શન કરવા આવે. તે હરિભક્તોએ મહારાજને કહ્યું કે અહીં પ્રસાદીના સ્થળોએ દર્શન કરવા જવાનું છે. તે સાંભળી ત્યાંના પાર્ષદ રતનજી પાસે બેઠેલા હતા. તે રતનજીને મહારાજે કહ્યું કે હરિભક્તોને પ્રસાદીના સ્થળોએ દર્શન કરાવો. તે સાંભળી રતનજી તે હરિભક્તોને દર્શન કરાવવા ગયા. બધા પ્રસાદીના સ્થળો દર્શન કરાવ્યા. દર્શન કરી હરિભક્તો રાજી થયા ને હરિભક્તો મંદિરે ગયા. આ રતનજી પાર્ષદ બહાર રસ્તા ઉપર જ ઉભા રહ્યા ને માળા ફેરવતા હતા. બપોરનો સમય થયો, બધા જમવા ગયા પણ ત્યાં જમવા રતનજી પાર્ષદ આવ્યા નહીં. મહારાજે બીજા પાર્ષદોને પૂછ્યું કે રતનજી પાર્ષદ ક્યાં ગયા છે? ત્યારે બીજા પાર્ષદોએ કહ્યું કે આ હરિભક્તોને દર્શન કરાવવા ગયા હતા, તે પાછા આવ્યા નથી. મહારાજ બીજા પાર્ષદને કહે જાઓ આજુબાજુ તે રતનજી હોય તેને બોલાવી લાવો. પાર્ષદ બહાર આજુબાજુ ગોતવા ગયા. તે રસ્તામાં રતનજી ઊભા હતા. તેમને બીજા પાર્ષદે કહ્યું અહીં કેમ ઊભા છો? ચાલો તમને મહારાજ બોલાવે છે. તે સાંભળી રતનજી પાર્ષદ મંદિરે આવી મહારાજના દર્શન કર્યા. મહારાજ તે રતનજીને કહે કેમ રતનજી તમે બહાર કેમ ઊભા હતા? ત્યારે રતનજી પાર્ષદ કહે હે કૃપાનાથ, આપે મને આજ્ઞા કરી હતી તે આ હરિભક્તોને દર્શન કરાવો, તેથી મેં તેમને દર્શન કરાવ્યા. પણ તમોએ મને ક્યાં આજ્ઞા આપી હતી કે તમો દર્શન કરાવી અહીં આવો? મહારાજ આ રતનજીની વાત સાંભળી બહુ રાજી થયા. હવે વિચાર કરો, આ ભગવાન રાજી થાય અંદર બેઠેલો તો આત્મનિષ્ઠા બધું ભળાતું થઈ જાય કે થઈ જાય? ખબર પડી? બધું થઈ જાય. એટલે આનો તાન કોણ હતું? ભગવાન રાજી કરવાનું. તો ભગવાન રાજી કરવા માટે ભગવાનની આજ્ઞા બરાબર પાડી તો ભગવાન તત્કાળ રાજી થઈ ગયા. નહીતર પેલું તો આત્મનિષ્ઠા એ બધું કરવાનું છે, ના નથી પાડતો. પણ એની અંદર તો આપણે એમ કહીએ કે દાંત દુખતો હોય પછી આમ 2 દિવસ થોડા દિવસ પહેલા હરિભક્ત દાંત દુખતો હતો કે હું ઘણું કે કીર્તિ કરું કે આત્મસ્વ ખબર. એટલે આ તો વસ્તુ જ એવી છે કે આ તો તમે જે
ભગવાન રાજી કરો તો જલ્દી કામ થાય એમ કહું છું. તો આ ભગવાન રાજી કર્યા રાત્રજીએ તો જલ્દી કામ કરીએ એમ આજ્ઞા આપી હતી. પણ અહીં દર્શન કરાવી પાછા આવો એમ નહોતું કહ્યું તો બહાર ઉભા રહ્યા. એવા ભગવાનની આજ્ઞા પાલક આ ખરા ભક્ત કહેવાય. તેવી જ રીતે આપણે શ્રી મહારાજની આજ્ઞા બરાબર પાલન કરીશું તો આપણા ઉપર ભગવાન જરૂર રાજી થશે. માટે આજ્ઞા બરાબર પાલન કરવી એટલે આપણે આવી રીતે આજ્ઞા પાલન કરવી અને આપણે ભગવાનનું નામ દેવું એનો બસ એક વસ્તુ જાણી લેવી. શું જાણવાનું શું છે જે આપણે જાણીએ છીએ પણ ખરેખર જાણતા નથી. એમ શું જાણવાનું છે તો કે આ જગતની અંદર કોઈ વસ્તુ મારી નથી. એક વસ્તુ એક રતી બારે કશી વસ્તુ મારી છે નહીં. કોડી જેટલી બધાની મારી છે નહીં. આ જાણી લેવાનું કે આમાં કશું મારું છે નહીં. બધું અહીં તે મૂકી જવાનું છે. આ તે વખતે લાયા નતા કશું અને જઈશું તે વખતે બધું મૂકી જવાનું. અને બીજું કે આ ભગવાન મારા છે એ ભગવાન મારા રાજી કરવા છે. બસ આ બે વસ્તુ આપણે રાખવાની તો જલ્દી કામ થશે. કે શ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. ઉત્સાહ દિવસ છે આજે. મારી મુખ્ય પછી રહેશે પછી આપણે થોડી પાઠ કથા વાર્તા કરશે. શ્યામ મહારાજની પાના નંબર 151. આજ સખી આનંદની હેરી. આજ સખી આનંદની હેરી. હરિમુખ જોઈને હું થઈ સુરે ગે. ઓ હરિમુખ જોઈને હું થઈ ચોરે ઘેરી. મારે મુનિના ધ્યાન મનાવે. મારે મુનિના ધ્યાન મનાવે. તેરે સાંભળ્યોજી મુજને બોલાવે. સાંભળ્યોજી મુજને બોલાવે. આજ સખી આનંદની હેરી. આજ સખી આનંદની હેરી. હરિમુખ જોઈને હું થઈ સુરે ઘેરી. હરિમુખ જોઈને હું થઈ ચોરે ઘેરી. જે સુખને ભવ બ્રહ્મારે છે. જે સુખને ભવ બ્રહ્મારે છે. તેરે સાંભળ્યોજી મુજને રે પ્રીતે. ઓરે સાંભળ્યોજી મુજને રે પીછે. તેરે સાંભળ્યોજી મુજને રે પ્રીતે. આયે સાંભળ્યોજી મુજને રે પીછે. કહી ગંગા ગોદાવરી કાશી. ના કહી ગંગા ગોદાવરી કાશી. ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી. ઓ ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી. ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી. ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી. તપરે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું. તપરે તીરથમાં હું કઈ નવ જાણું. સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું. હું સહેજ સહેજે હું તો સુખડા રે માણું. સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું. સહેજ સહેજે હું તો સુખડા રે માણું. જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા. જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા. વાતની વાતે વાલો અઢળ કઢળિયા. 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 આજ સખી આનંદની હેરી. આજ સખી આનંદની હેલી.
હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ઘેરી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ઘેરી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ઘેરી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હવે આપણે પાઠ થયો છે 5 મિનિટ આપણે કથા વાર્તા કરશે સ્વામી ભગવાનની પાઠ. भसंभवीतिवेदनं सुखसम्पत्करुणादिकेदनं व्रतदानमतक्रियाफलं सज्जानन्दगुरुं भजे सदा. बोल श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय. हरे कृष्ण महाराजनी जय. जय स्वामिनारायण. So today I'm just going to read Gadara Pratham 17. Negative influence in satsang. Never speak discouraging words. In Samvat year 1876 on Maksharvat 5, 6th December 1819, Shriji Maharaj was sitting in the west-facing room of Dada Kata's Darbar in Gadara. While the kata was being read, he was wearing a white kiss and covered himself with a chadar. He had tied a white bag around his head with a tassel of yellow flowers inserted into his bag. And he was wearing a garland of yellow flowers. And he was in a very pleasant mood. So Maharaj is in Dada Kacha's Darbar in Gadara. At that time, Shriji Maharaj called Muktanand Swami, Gopanand Swami, and some other sadhus. Addressing them, Shriji Maharaj said, "A small element of negative influence still remains in our satsang, which I wish to eliminate today. I want to conduct this matter in a way that includes all satsangis, paramhans, sankhya yogis, and karma yogis." Now, what is the negative influence in satsang? Well, it is those who speak discouraging about satsang. That is the negative influence about satsang. Right? So anybody that says anything negative, what can be negative? It can be about Bhagwan, it can be about Santos, it can be about Dharmakul, it can be about Hari Bhaktos, anything negative in satsang, right? Example, you come to Mandir and you say, "Oh, I don't like how the people treat me here. Oh, I don't like how this person talks. Oh, I don't like how this person acts. Oh, I don't like how this person is," whatever, anything negative. When you come to satsang, you're supposed to forget everything. You're supposed to be, first, I always tell people, you always leave your shoes and your ego outside of mandir, right? Wherever you leave your shoes, you leave your ego outside too with your shoes. Once you come in mandir, we are all equal, right? So that's what Maharaj is saying, that you want to get rid of all this negative influence, right? So this is what Maharaj is saying. So that is the negative influence in satsang. So what do they say? They say, who can follow Bhagwan's Agnya thoroughly? Who can possibly follow the Vartmans perfectly? No one. Therefore, we should only follow as much as we can. After all, Bhagwan is Adam Udaran, so he will grant Kalyan to all of us. Right? So that was just a speech that you talked about earlier today. That why Shikshapati is 212 sloks. Well, that's impossible to follow. Well, if you think like that, we can just do what we can and call it a day. Well, that is not enough. Right? Maharaj is wanting you to do above and beyond. Right? In life, your parents, your family, they always want you to do above and beyond what they have done in life. Maharaj wrote the Shiksha Patri, but he expects you to do above and beyond in satsang too. Right? In satsang, like you guys said that, Shreya Shankar was just saying, that we should, as we get older, our satsang we should be increasing our satsang, not decreasing it. Right? So Maharaj is saying that these people are saying that, oh, this is not possible. Example, we're such simple thing, onion and garlic. Okay?
onion and garlic, I'm not joking, 99% of satsang is onion and garlic in our satsang. This is such a simple one. Shiksha Patri is just one shlok. It says that Brahmin should not eat onion and garlic. What does it say? Brahmin should not eat onion and garlic. So what do they blame it? They say, oh, Brahmin should not eat onion and garlic. But it doesn't say that we cannot eat onion and garlic. Right? So they're using excuse. So what does that mean? That excuse is also a negative influence against satsang. Maharaj is saying it's not just Brahmins, it's also Hari Bhaktas too that are not supposed to eat onion and garlic. But how many of them actually follow it? Well, maybe less than 1%. Such a simple one shlok from 212. Right? So Maharaj is saying that, but if you say, oh, it's okay, we eat onion and garlic, it's okay, but we still do Duna Bhakti, then Maharaj will take us Akshardham. Well, it's not possible. It's such a simple one slok, right? It's just giving up one or two items in your life. That item is not even good for you. It's not even good for your health, right? But people don't understand that, right? When I was, even if you look at the cooking shows and cooking channels, whenever they make Indian food, the first item they always put once they put the oil is onions or garlic, and then they start making the Indian food because that is the most common ingredient used in Indian food in our culture. Right? But Maharaj said that no onion, no garlic. And it says that in Maharaj made such a simple Shiksha Patri. Maharaj read thousands of books to make such a simple Shiksha Patri for us. So that we can follow it, so we can go to Akshardham. But yet we can't even follow the 212 shloks. Then how can we go to Akshardham? Simple, right? So that's just such a simple line that I'm bringing up. I can go into more detail about each and every line, but I don't have time. Right? But such a simple line that even kids or even aunties, uncles, who you guys see, right? That such a simple line about onion and garlic, where Maharaj says we cannot eat it, right? But people blame it that, oh, only Brahmins cannot eat it. It's not just Brahmins, it's everyone in satsang that cannot eat onion and garlic, you know? Why? Because it's tamaguni. So it changes your mind. You cannot focus on God. It causes more anger. Right? Science related, if you think about it, it's a high in sulfur content. Too much sulfur for your body is not good for you. Right? It causes an imbalance. So there you have both. Now you have both the religious aspect and the science aspect. So they also say, attempting to see Bhagwan Sarup in the heart is not possible by person's own effort. It is only seen by those who Bhagwan helped out of compassion. With such proud words to discourage others from practicing dharma, jnana, vairagya, and bhakti, and other spiritual activities. Right? Example, now they just said, attempting to see Bhagwan. We know Bhagwan is Sakar. We know Bhagwan has a form, right? Bhagwan is not Nirkar, he's not light, right? We already know that. That's knowledge that we already know now. Now Bhagwan has a form. Now how do we bring that form into our mind and into our soul, into our heart? Right? That's the main thing. But now you just say, oh, I just do five, like I just come, I can't, when I'm doing Mansi, I can't see Bhagwan. So, okay, I'm going to stop doing Mansi. Or when I'm doing Dhyan, I can't see Bhagwan, so I'm going to stop doing Dhyan. You're not supposed to do that. Maharaj says that you keep trying, you keep trying, you keep trying. Right? If you give up in life, then there's no point of living. Simple as that. Right? If my parents said, oh, you can't become a doctor, you can't become a doctor, you can't become a doctor, then I gave up, okay, fine, I can't become a doctor, then I would just be sitting at home right now, or working at McDonald's or some other place, right? Because I had no education. But no, I got rid of all the negativity, I just focused on, no, I can do it, I can do it, I can do it, and I finished. Right? So in that same aspect that you keep trying, you keep working harder, you keep focusing on Bhagwan, sooner or later you will see Bhagwan's Murti in your dhyan. Right? It's something simple, but things like this is the negativity. Maharaj is always saying that it's not just satsang. This Vajramrita is not just about satsang, okay? This Vajramrita is about life. If you have negative people in your life, negative friends in your life, oh, you should get rid of them. The simple vastu, right? There's a lot of negative people in this world. No one wants to see you succeed in life. Everybody wants to see you fall. No one wants to see you get rich. Everybody wants to see you poor. No one wants you to do anything above and beyond. They always want to see you fall below. Right? So instead of I can't do it, you should say I can do it. Right? That is the only way you'll go further in life and further in satsang, and you'll be a happier and better person. Right?
Therefore, from this day onwards, no one in our satsang should ever utter such discouraging words. Instead, always speak with courage. Those who speak such words should be known as a napunsak. In fact, on days when a person should speak such discouraging words, he should keep an upwas. Right? So something such a simple thing. Right? You always stay positive. You always encourage people. Right? You always, when you come to mandir, you always be in a happy mood or in a cheerful mood. Right? Because we are all one family. You might not feel that we are a family right now, but we are all a family in Akshardham. Okay? Simple thing like that. We are a family. This is all like what you call it? This is all just temporary family we have here. But Akshardham family, that's a permanent family, right? Our Santos, Hari Bhaktas, Dharmakul, Maharaj, that is our family for lifetime. This life and next life, right? People just worry about this life. Well, this life is only got up to max maybe 50 to 100 years max. But after that, what's going to happen? Right? We don't think about what's going to happen in the future or what's going to happen in our next life. But we need to stay positive because this is our family. This is our family, this life and our next life. So in satsang, in anywhere around the wherever you are, always stay positive and just focus on Bhagwan and you'll always go forward in life. Sajan Swami Maharaj Ni Jai. હવે આપણને વ્રજ થાળ કરાવશે. બેસજો બધા. 2 મિનિટ વ્રત તૈયાર કરો. 2 મિનિટ દૂર. હા હા હા. ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ સંભાળીને બોલો સ્વામી નારાયણ. મૂર્તિ સંભાળીને બોલો સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. હે સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેરે. આવજો છોગલા ધારી. આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેર. આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેરે આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો છોકરા ધારી. મારે ઘેર આવજો છોકરા
જલેબી ને સેવ સુવાળી હું તો લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી હું તો લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી હું તો ભાવ કરી લાવી છું ભારી મારે આવજો છોકરા ભારી મારે ઘેર આવજો છોકરા ભારી આવજો છોકરા દાદી મારે ઘેર આવજો છોકરા દાદી સુરણ પુરણે ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘાડી સુરણ પુરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી સુરણ પુરણે ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘાડી સુરણ પુરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી વંટક વાલોરના શાક કર્યા વંટક વાલોરના શાક કર્યા વંટક વાલોરના શાક કર્યા વંટક વાલોરના શાક કર્યા તો ચોળા ભરી જમખારી મારે આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેર આવજો છોકરા ધારી આવજો છોકરા દાદી મારે ઘેર આવજો છોકરા દાદી કાજુ કમળનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમળનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી લીંબુ કેરીના રે જોય થાણા 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 કરી કરી ચકડિયાવાળી મારે આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેર આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેર આવજો છોકરા દાદી મારે ઘેર આવજો છોકરા દાદી મારે ઘેર આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેર આવજો છોકરા ધારી મારે ઘેર આવજો છોકરા દાદી મારે ઘેર આવજો છોકરા દાદી
लविंग सोपारी पान बीड़ी वाड़ी तजेल चीज अंतरी सारी लविंग सोपारी पान बीड़ी लविंग सोपारी पान बीड़ी वाड़ी तजेल चीज अंतरी सारी लविंग सोपारी पान बीड़ी निश्चित आओ तो भाग करी बेटो निश्चित आओ तो भाग करी निश्चित आओ तो भाग करी बेटो निश्चित आओ तो भाग करी बेटो मांगे तेरा ब्रह्मचारी मारे आओ जो छोड़ा धारी 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 का जाओ रे सावरिया बीपान का जाओ रे सावरिया बीपान का जाओ रे सावरिया बीपान का जाओ रे बीपान 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 का जाओ रे सावरिया बीपान एक आतो चुनाव लविंग सोपारी लक्ष्मी मंगाऊं तारणी लगा जाओ रे सावरिया बीपान एक कबीर और सासुर एक दूसरे भी बोल लालनी लगा जाओ रे सावरिया बीपान आओ श्री कृष्ण पाटे सारू पाटे सारू बड़े पाटे सारू आओ श्री कृष्ण पाटे सारू बाजी कराओ सारी नगी लगा जाओ रे सावरिया बीपान प्रेमान गया आपो सारी प्रेमान गया आपो सारी अर्ज दासन की लगा जाओ रे सावरिया बीपान लगा जाओ रे सावरिया बीपान ભક્તો મહારાજા ત્યાં શું કીધું કે મરી તો શરણે જાવું છે પણ આવી રીતે ભજન ભક્તિ કરવી એ જીવનનો ખરો લાભ છે આપણે નામ વાળું કે આપણે કેટલા સત્સંગ છે કેટલામાં આગળ વધ્યા છીએ અને કેટલું હજુ કાઢવાનું છે તો આરતી થાય ત્યારે આપણને કેટલું વડવાળા 15 મિનિટ આપણને દૂર કરાવશે પછી આરતી થશે ઘનશ્યામ મહારાજ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु भगवंत भवनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद नारायण स्वामी 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 नारायण महाराज जी जय श्री घनश्याम महाराज जी जय श्री हरि कृष्ण महाराज जी जय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान श्री नारायण देव जय श्री लक्ष्मी नारायण देव जय श्री राधा कृष्ण देव जय श्री विघ्न विनायक देव जय श्री कष्ट भंजन देव जय
सोने की छड़ी धूपे की मसाल जरी के जामा मोती की माला काले कुंडल माथे मुगट भाले तिलक कमहे कमल केस बाये बजबन करे पुष्कड़ा हाथ मार मार हेडे हेमनाथ के करो काने घिया पगमा जन दसे आंगणे वेच एवा यक्ष नानाधिपति सर्वोपरि सर्वकर्ता सर्वकार्य नाकार सर्वतन राजा महाराज श्री गणेश